प्रथमं कवीनां नरुते त्वत्क्रियते किञ्चनारे महामर्कं चित्रमर्चा। ॐ प्रणो देवी सरस्वती वाजिनीवती धीनामवित्र्यवतु। ॐ सप्तो विवथित उना पुनन्तो यत्र धीरा मनसा वाचमक्रता अत्रा सखाय सख्यानि जानते भद्रैषां लक्ष्मीर्निहिताधिवाची। ॐ विष्णोर्नुकं वीर्याणि प्रवोचयः पार्थिवानि विममेर्जांसि यो अस्काभायदुत्तरं सदस्थं विचक्रमाणस्त्रेधोरुगायः। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ गौरीर्मे माय सलिलानि तक्षत्ते कपदी द्विपदी सा चतुष्पदी अष्टपदी नवपदी बभूषी सहस्राक्षरा परमे व्योमन्। हरि ओम। आरंभकाले निर्विघ्नमस्तु। केशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः, गोविंदाय नमः, विष्णवे नमः, मधुसूदनाय नमः, त्रिविक्रमाय नमः, वामनाय नमः, श्रीधराय नमः, श्रीकेशाय नमः, पद्मनाभाय नमः, दामोदराय नमः, कृष्णाय नमः, वासुदेवाय नमः, प्रद्युम्नाय नमः, अनिरुद्धाय नमः, पुरुषोत्तमाय नमः, दोक्षजाय नमः, नारसिंहाय नमः, अच्युताय नमः, जनार्दनाय नमः, उपेन्द्राय नमः, हरे नमः, श्री कृष्णाय नमः, प्रणय नमः, प्रणवस्तु परब्रह्मदेवता दैवी गायत्री छंदः प्राणायामे ओम भूर्भुवः। आपो ज्योतिर्भूर्भुवस्वरों श्रीमन्महागणाधिपते नमः। सुमुखश्चैकदन्तश्चक्रलोचकभालम्बोदरश्च विष्णुघ्नश्चोगणाधिपः धूम्रगीतगणाध्यक्षोपालचन्द्रोजानः द्वादशैतानि नामानि यः पठेच्छृणुयाद्विद्यारम्भे वाचिप्रवेशमेधा सङ्ग्रामे सङ्गणे च विघ्नस्तस्य शुक्लाम्बरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये भीप्सितात् सिद्ध्यर्थं पूजितैश्वरातुरैः सर्वविघ्नहरस्तस्मै गणाधिपते नमः। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति तेषां मङ्गलं येषां प्रतिष्ठो भगवान् मङ्गलायतनो हरिः। तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं दैवबलं तदेव लक्ष्मीपते तें ह्रीं स्मरामि लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराजयः। येषामिन्द्यवरश्यामोदयस्थो जनार्दनः विनायकं गुरुं भानुं ब्रह्म विष्णुईश्वरान् सरस्वतीं प्रणम्यादो दुर्गाम्यात् सर्वकाम्यार्थसिद्धे यत्र योगीश्वर कृष्णेत्रिपार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतृध्रुवानीत्रं तन्मम सर्वेश्वरमुखारेषु त्रयस्त्रिभुवनेश्वराः देवादिचन्द्रसिद्धिं ब्रह्मे जानजनार्दनाः श्रीलक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः उमामहेश्वराभ्यां नमः वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः शिवरुद्राभ्यां नमः माताभ्यां नमः अष्टदेवताभ्यां नमः कुलदेवताभ्यां नमः ग्रामदेवताभ्यो नमः स्थानदेवताभ्यो नमः वास्तुदेवताभ्यो नमः आदित्यादि नमः ग्रहदेवताभ्यो नमः सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। एतत् क्रमप्रधान श्रीपाद श्रीवल्लभ सद्गुरु नरहर दत्तात्रेय देवताभ्यो नमः सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमो नमः। नमः शिवाभ्यां शुभे शोभने मुहूर्ते अद्य ब्रह्मणादि द्वितीय परार्थे श्री श्वेत वराहकल्पे वैवस्वतन्वन्तरे कलियुगे प्रदुर्णे देशे भूतार्याः दक्षिणतीरे शालिवाहनके बुद्धावतारे रामक्षेत्रे अस्मिन् वर्तमाने व्यावहारिके चान्द्रमानेन शरवणनाम संवत्सरस्य दक्षिणायने शरदृतौ आश्विजमासे कृष्णपक्षे अद्य तृतीयायां तृतीयवासरः भौमवासरे नक्षत्रे रोहिणी नक्षत्रे शुभयुगे शुभकरणे यौवनविशेषं विशिष्टायां शुभतिथौ सर्वेषां सद्भक्तानां गुरुभक्तानां आस्तिकजनानां सर्वेषां जीवनां क्षेमं स्थैर्यविजयाभयारोग्यैश्वर्याभिवृद्ध्यर्थं समस्तविदोपशान्तर्थं समस्तसन्मङ्गलावाप्त्यर्थं सर्वपरिहारार्थं श्री श्रीपाद श्रीवल्लभ सद्गुरु नरहरि दत्तात्रेय प्रेरणया अनेकदन्तमुक्तानां एकदन्तमुपास्महे
पृथ्वी मंत्रस्य मेरु पुरुषो कुर्मो देवता सुतलं छंदहासने विवाहं पृथ्व्या रुदालो गादिवे कुंभनारुदातं च धारे माने पवित्रमूर्जारम अपसर्पन्तु देवभूताय भूता भूमिसं स्थिताहाय भूताग्नकृतास्ते गच्छन्त्याज्ञापक्रमतो उदान विजाचा सर्वतोविनोवेशामरोधेन पूजा कर्म समर्पयति कृष्णदोष्ट्रमहाकाय कृपां तदा धनो भौम भैरवाय नमस्तुभ्यं ज्ञानं दातुमर्हसीति भैरवं नमस्कृत्य तथा वामपादलवाश्वेन भूमिं त्रिप्रवृत्य देवायान्तु यथानयन्तु नो देवी जन्मक्षस्विमोदादिशपुर्या देव्यो माते इत्यस्य गयः प्लात विश्वेदेवाभिप्रे इत्यस्य वामदेव बृहस्पति विश्वेदेवास्त्रष्टुवामनुषगन्धनिवारणे विवाहमेभ्यो मातामधुमत्पिन्न देवयः पीयूषं ते वर्धयितृद्रिबर्हाः उक्तशुष्मानुषुरान् स्वप्नसस्तामादित्यानुरासस्ते एवाभिप्रे विश्वेदेवायुष्णे देवे देवनुसाभिभिः बृहस्पति प्रजावीरन्तो योऽसामुपतयो वीणां मित्रोमिदधुदागले कमस्य बाहुका रूपतावचिते कुशाभ्यानोदय ब्राह्मणो संकासी बाहुराजनिकुधा गुरुतस्य देशुभ्यां रुद्रो जयदातुजिने ब्रह्माण्डर्जेवा ओम चंद्रमानसो यातचक्षुः सूर्यो जयदां खात्मश्चाग्निश्च प्राणाद्वैरो जयतं मध्यमाभ्यान्माशखा विष्णुभ्यासं तंत्रक्षम शीर्ष्णोद्योत्समोर्तदाभ्यां तथा लोकामकृपेण नामकाभ्यान्मतो चैवं ओम सदास्याः संवरदे श्री सप्तग्रहकृताः देवाय दिद्यन्नन्वानाबद्धन्तुर्नमुजुं कनिष्ठिकाभ्यान्मानि तत्रयोषडों यज्ञेन यजवेजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् तेहनागं महिमानः सृजन्त यत्र पूर्वे साध्यास्मि देवाः कृतलकृष्टाभ्यान्मास्त्राविडद्भूपोस्वं ते दिग्बन्धः कलशस्य के विष्णुकुण्ठे दुस्माचधामूले तत्र स्थितो ब्रह्महंध्यमात्मताः कुक्षोत्सहस्रस्त्वद्विपासुधः वेदोतहे जुरुजसंवेदोषे धर्वणः अङ्गै चेदितास्त्रवे कलशं समाश्रिताः अत्र गायत्री सावित्र्यां ते पुष्टिद्विदः आयान्तु देवपूजार्थं विषयकार्सिते गङ्गे चमने जय गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिन्धु कावेरी जलेऽस्मिन् सन्निधिं गुरो मिमं मे गङ्गे यमुने सरस्वती युधदृष्टोमुदा सचरा कृष्णया सिक्न्यां रुद्रदेवतस्या जी मुख्यासुरमया कलसीयुताभ्यो मातरो विचारार्थे गन्धाक्षतपरिमलपत्रपुष्पाणि समर्पयामि परिमलपत्रपुष्पाणि पाञ्चजन्याय विद्महे भगवानाय धीमहि तन्नः शङ्खः प्रचोदयात् शङ्खाय नमः ध्यायामि ध्यानं समर्पयामि आगमार्थं देवानामर्थं कृपयां गुरुवे घण्टारं तत्र देवताह्वानाञ्जनघण्टायमः सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतां समर्पयामि बोधिपति गुरुस्तु कर्मसाक्षी विघ्नकृता यावत् कर्मसमाप्तिः स्यात् तावत् सुस्थिरो भव दीपदेवताभ्यो नमः उपचारार्थे गन्धाक्षतपत्रपुष्पाणि समर्पयामि अपवित्रो वा सर्वावस्थान्तोऽपि वा स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं सभाख्याभ्यन्तरशुचिः कलशोदकेन पूजाद्रव्याणि मृक्षात्मानं च प्रोक्षयथ ध्यानं ध्यायेन् नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चार्चन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलङ्गं प्रचुरमुर्गवराभीतिहस्तं प्रसन्नमद्मासीनं मन्दात् स्तुतिं ममरगणैर्व्याघ्रपृथिं सान् विश्वादिं विश्वन्यमनिकेरभयं स्नेत्रं नमो देवे महादेवे शिवाय नमः प्रकृते प्रणता स्मतां शान्ताकारं पद्मनाभं श्रेयं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शिवाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभैरवं सर्वलोकैकनाथं गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्री श्रीपादशिवसद्गुरु नरहरिदत्तात्रेयदाभ्यो नमः सहस्रशीर्ष अभ्रूढसहस्राकृसहस्रपाद सभूमिं विश्वदा वृत्वा च तिष्ठद्भुजां गुरुमावाहनार्थे प्रेम्यं गुरुरेवेन्द्रमयद्भूते च भवमगामृतत्वशेषान् वैदन्येनाद्रोहते आसनार्थे क्षणान्नोर्प्यामि मेधावानस्य महिमादौज्जायश्च पुरुषः पादोऽस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतं देवी पादयोः स्नानं समर्पयामि आपोजनेन स्नानं समर्पयामि स्नानान्तरेण आचमनीं समर्पयामि स्नानं समर्पयामि तद्विष्णोः परमं सूर्यः दिवि चक्षुरादं तद्विप्रादो विनियोजाग्रहं विष्णोः पदं दिवस्य पादविशेषभाभ्यां कृष्णोत्साभ्यामग्नेस्ते साधुरेश्वरसेन्द्रेण विषिञ्जामलाश्रयसेनाद्याय भूर्भुस्वामभिषेकोऽस्तु शान्तिः पुष्टिस्तुष्टिः
समर्पयामि एकस्नानं समर्पयामि यज्ञं पुरुषं जातं ततस्तु मित्रावरुणा तदग्नेशीयोरस्मभ्यामिदमस्तु शस्त्रम् अशीमहि गाधं तत्प्रतिष्ठान् नमो देवे ब्रूते साधनाय गृहा वै प्रतिष्ठा सूक्तं तत्प्रतिष्ठितमयामचाशंस्तव्यं तस्माद्यदिविदूरेव पशून्लभते गृहाणि वैनानाचि विषते गृहाहि पशूनां प्रतिष्ठा प्रतिष्ठा सुप्रतिष्ठितमस्तु यज्ञं बहिर्प्रोक्तं पुरुषं जातं गृहातेन देवायं साध्याश्रयश्चेष्टोस्त्रार्थे कार्पासवस्त्रं समर्पयामि तस्मात् यज्ञात् सर्वो तत्सम्भूतराजं विशुन्दाश्रेवाव्यान्यान् राम्याश्चैवकोस्त्रार्थे अक्षतान् समर्पयामि एवं गन्धद्वारान् ॐ तस्मात् यज्ञात् सर्वबाहुतरिचः सामाजिद्रे छन्दा आंसिद्रे स्माद्देश जायता गन्धद्वारान् दुरादर्शान् पुष्टाङ्गरिष्णीं ईश्वरीं ध्रुवभूतानां लेपनार्थे चंदनं समर्पयामि श्रीगण्डं चंदनं दिव्यगन्धाढ्यं मनोहरं विलेपनं सुरश्रेष्ठ चंदनं प्रतिगृह्यताम् तस्मात् शिवाजायन्ते लेपनार्थे चंदनं तस्मात् शिवाजायन्ते गेयो व्यादः गावो चित्रे स्मात् जाता जावयाः था कालो पुष्पाणि समर्पयामि पूजार्थं पुष्पाणि प्रतिगृह्यताम् श्री श्रीपाद श्री गुरुनरदत्तात्रेय ब्रह्मणानां विधपुष्पाणि समर्पयामि परिमलपुष्पाणि समर्पयामि ओम यत्पुरुषं विदतु कथिताभ्यकल्पयन् मुखं किमस्ति कौ बाहो कौ बाधोच्यते वनस्पतिर्सोद्भूतो गन्धाढ्योद्भूतः अग्रे सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यतां श्री श्रीपाद श्रीवल्लभ सद्गुरु नरहरि दत्तात्रेय देवताभ्यो नमः। धूपमाघ्रापयामि धूपानन्तरेण दीपं दर्शयामि धूपमाघ्रापयामि धूपानन्तरेण दीपं दर्शयामि ब्राह्मणो सुभासे बाहुराज दीपं ग्रहण ले सत्यादीपं प्रेक्षण विवादमात्र इत्याह मांगल्यसोदा और दीपो युद्धविदां दीपं दर्शयामि नैवेद्यं विदां देव भक्तिं मे जनांगो इप्सितं प्रातर्षपरांगतिं शर्करा खण्ड खाद्यानि दीक्षु आहारं भक्षणं नैवेद्यं देदाम् ओम चंद्रमा सूर्य सूर्योदय श्री श्रीपाद श्री सद्गुरु नरहरि दत्तात्रेय देवताभ्यो नमः करोद्वर्तनार्थे चंदनं समर्पयामि करोद्वर्तनार्थे चंदनं समर्पयामि ओम नाभ्यासिनं शेषणोद्योग समर्पयाभ्यां मुदिजश्रोत्रालोकामद्वै पूगी प्रदानं समर्पयामि ऋणग्रोहस्मिन् बीजं भासो अनन्तपुण्यफलमतिशान्तिं प्रेक्ष्य मे शान्तिं प्रेक्ष्य मे स्वर्णपुष्पाणि समर्पयामि ओम सप्तास्यासन्वरिदयस्ति सप्तविधकृताः देवाय दिनन्नन्मानाभद्रं पुरुषं भुजम् ओम हिरण्यगात्रं मधो पूर्णं ददाति मतव्यदानीति एकधा ब्रह्मणो वहति एकदैव यजमानायुक्तेजो ददाति ब्रह्मदानदैवं समर्पयामि रक्षां धारयामि यज्ञेन द्विवेन्द्रदेवास्तान् प्रथमान्यासन् तेनागं महिमानस्यन्ते सचन्ते पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि श्रीपाद श्रीवल्लभ सद्गुरु नरहरि दत्तात्रेय देवताभ्यो नमः मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि प्रदक्षिणा नमस्कारं समर्पयामि पापोऽहं वा ब्रह्महं वा पद्मं वा पद्मः त्राहिमां कृतविरणादोत्सर अन्यथा ऋणनाशक्यं विरमस्मात् कर्मभ्यां सहस्राजो पूजा प्रयासो न्यूनं सम्पूर्णाय देवदेवं भक्ति नमलेश्वरे पूर्णं तस्मै अनेन पुरुषोक्तेन कृत ध्यानादि षोडशोपचार
पूर्वांग पूजनेन श्री श्रीपाद श्रीवल्लभ सद्गुरु नारायण दत्तात्रेय प्रियंताम श्री कृष्णार्पणमस्तु। श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वत्यै नमः, श्री गुरुभ्यो नमः, श्री कुलदेवतायै नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। आनन्दमानन्दकरं प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजबोधयुक्तं योगीन्द्रमीड्यं भवरोगवैद्यं श्रीमद्गुरुं नित्यमहं नमामि। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। काषाय वस्त्रं करदण्डधारणं कमण्डलं पद्मकरेण शङ्खं चक्रं गदाभूषितगूढनाट्यं श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये। अनसूयात्र सम्भूतो दत्तात्रेयो दिगम्बरः स्मर्तृगामिस्तु भक्तानाम् उद्धर्ता भवसङ्कटात्। ಗುರುಚರಿತ್ರೆಯ ಸಪ್ತಾಹದ ಪ್ರವಚನ ರೂಪದ ಸಪ್ತಾಹದ 2ನೇ ದಿನ. ನಿನ್ನೆ ದಿನ 1 ರಿಂದ 9 ಅಧ್ಯಾಯಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಈ 1 ರಿಂದ 9 ಅಧ್ಯಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಅಧ್ಯಾಯಗಳ ಹೆಸರನ್ನು ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಬಂದಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು 1-2 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ, ಯಾರಾದರೂ ನಿನ್ನೆ ದಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆ ಅವರ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ಸಲ ಅದನ್ನು ಒಂದೊಂದೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇನೆ. ಯಾರು ನಿನ್ನೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ರಿ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಸಲ ಇದು ಪುನರಾವರ್ತನೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಜಸ್ಟ್ ಟು ಟೇಕ್ ಎ ರೀಕ್ಯಾಪ್. ಒಂದು ಸಲ ಈ 9 ಅಧ್ಯಾಯದ ಒಂದು ಶೀರ್ಷಿಕೆಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಅದರ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಮೊದಲೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಮಂಗಲಾಚರಣ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು, ಮಂಗಲಾಚರಣ ಪ್ರಥಮೋಧ್ಯಾಯ. ಹೇಳಿದಂತೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಧ್ಯಾಯದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಇತಿ ಶ್ರೀ ಗುರುಚರಿತೆ ಕಥಾ ಕಲ್ಪತರವು ಶ್ರೀ ನೃಸಿಂಹ ಸರಸ್ವತಿ ಉಪಾಖ್ಯಾನೆ ಸಿದ್ಧನಾಮಧಾರಕ ಸಂವಾದೆ ಮಂಗಲಾಚರಣ ನಾಮ ಪ್ರಥಮೋಧ್ಯಾಯ. ಮುಖ್ಯ ವಿಷಯ ನೃಸಿಂಹ ಸರಸ್ವತಿ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳ ಇದು ಉಪಾಖ್ಯಾನವಾಗಿದೆ. ದತ್ತಾತ್ರೇಯರ 2ನೇ ಅವತಾರ ಅದು. ಈ ಮಹಾನ್ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಆರಂಭಿಸುವ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಸರಸ್ವತಿ ಗಂಗಾಧರರು ಮಂಗಲಾಚರಣ ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟದೇವತಾಕ ನಮಸ್ಕಾರವನ್ನು ಮಾಡಿ ಯಾವುದು ವಿಘ್ನ ಬರದಂತೆ ಎಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಹಿರಿಯರನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಒಂದು ಪರಿಚಯವನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಈ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ನಾನು ಯಾಕೆ ಮಾಡಿದೆ, ಯಾವ ಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ ಮಾಡಿದೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಶಿಷ್ಯ ದೀಪಕ ಒಂದು ಆತ್ಮವನ್ನು ನೋಡಿದೆ. ಶಿಷ್ಯ ದೀಪಕ ಆತನ ಗುರುಭಕ್ತಿ. ಆ ಗುರುಭಕ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ಏನನ್ನು ನಾವು ಪಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಆ ಒಂದು ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಅಂಬರೀಷ 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಅಂಬರೀಷ ವ್ರತ ನಿರೂಪಣಂ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಈ ಅವತಾರಗಳ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಅವತಾರಗಳನ್ನು ಪರಮಾತ್ಮ ಏಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಯಿತು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಂಬರೀಷ ನಿರೂಪಣವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಆ ಅಂಬರೀಷ್ ಬಂದ ಶಾಪವನ್ನು ಶ್ರೀಹರಿಯೇ ಸ್ವತಃ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ದಶಾವತಾರಗಳನ್ನು ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಜ್ಞಾನ ರೂಪದ ಅವತಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ. 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ತ್ರೈಮೂರ್ತಿ ಅವತಾರ ಕಥನಂ. ತ್ರೈಮೂರ್ತಿ ದತ್ತಾತ್ರೇಯರ ಅವತಾರ ಯಾವ ರೀತಿ ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಗಳು ಅನಸೂಯ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ತಾವೇ ಶಿಶುಗಳಾಗಿ ಅದರಿಂದ ಎಂಥ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಲೋಕ ಕಲ್ಯಾಣವಾಗ್ತದೆ. ಅನಸೂಯೆಯ ಒಂದು ಮನೆ ದತ್ತಪೀಠವಾಗಿದೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಅದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಅದರ ಮುಂದೆ ಶ್ರೀಪಾದ ಶ್ರೀವಲ್ಲಭ ಅವತಾರ ಆಗ್ತದೆ. ಕಲಿಯುಗದ ಒಂದು ಪ್ರಭಾವ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಭಕ್ತರ ಒಂದು ಕರೆಗೆ ಹೋಗೊಟ್ಟು ದತ್ತಾತ್ರೇಯರು ಪುನಃ ಶ್ರೀಪಾದ ಶ್ರೀವಲ್ಲಭರಾಗಿ ಪೀಠಾಪುರದಲ್ಲಿ ಅವತಾರವನ್ನು ತಾಳ್ತಾರೆ. ಅವರು ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆಗೆ ಹೋಗಿ ಕೊನೆಗೆ ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿ ಈ ಕಡೆಗೆ ಪಶ್ಚಿಮದ ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗೋಕರ್ಣ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಆ ಗೋಕರ್ಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅವರು ಅನೇಕ ದಿನ ಅಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಗೋಕರ್ಣದ ಮಹಾತ್ಮ್ಯವನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದೀವಿ. ಗೋಕರ್ಣ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾಕೆ ಹೆಸರು ಬಂತು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಆತ್ಮಲಿಂಗ, ಶಿವನ ಆತ್ಮಲಿಂಗವನ್ನ ರಾವಣನು ಲಂಕೆಗೆ ತಲುಪಿಸಲಾಗದೆ ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. 7ನೇ ಇದರಲ್ಲಿ ಗೋಕರ್ಣ ಮಹಾತ್ಮೆಯನ್ನು ವರ್ಣನವೇ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅಲ್ಲಿ ಈ ಗೋಕರ್ಣ ಲಿಂಗ
ಏನು ಮಹಾಬಲೇಶ್ವರ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾದ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲೇ ಮಿತ್ರಸಹರಾಜನ ಒಂದು ಆಖ್ಯಾನ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಹೇಗೆ ಆತನಿಗೆ ಗೌತಮ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಗೋಕರ್ಣದ ಒಂದು ಆಖ್ಯಾನವನ್ನು ಹೇಳಿದರು. ಅಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮತ್ಯಾದಿ ಮಹಾಪಾತಗಳು ಕೂಡ ದೂರವಾಗ್ತವೆ ಈ ಗೋಕರ್ಣ ದರ್ಶನದಿಂದ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳಿದರು. ಮುಂದೆ 8ರಲ್ಲಿ ಶನಿ ಪ್ರದೋಷ ವ್ರತ ಮಹಾತ್ಮ್ಯವನ್ನ ಆ ತಾಯಿ ತನ್ನ ದೊಡ್ಡ ಮಗನನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಇನ್ನು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಸಂಗದಲ್ಲಿ ಇದು ಮಹಾಪಾಪವಾಗಿದೆ, ಶನಿ ಪ್ರದೋಷ ವ್ರತವನ್ನು ನೀನು ಮಾಡುವಂತ ಆ ಮಹಿಳೆಗೆ ಅವಳು ಶ್ರೀಪಾದ ಶ್ರೀವಲ್ಲಭರು ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಸಂಗವನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಅದರ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಸಂಗವೇ ರಜಕ ವರ ಪ್ರದಾನ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಈ ಅಗಸನನ್ನ ಅರಸನಾಗುವಂತೆ ಹರಿಸಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ನಿಜಾನಂದದಲ್ಲಿ ಲೀನವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ಈ ಮೊದಲೇ ದಿನದ ಒಂದು ಸಪ್ತಾಹದ ಅಧ್ಯಾಯಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ವಿಷಯ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಾನು ಹೇಳಿದಂತೆ ಕುರುವಪುರದಲ್ಲಿ ಅವರು ವಾಸವಾಗಿದ್ದರು. ಅವರು ಅಲ್ಲಿಂದಲೇ ನಿಜಾನಂದವನ್ನ ಹೊಂದಿದರು. ಆದರೆ ಅವರು ಪ್ರಕಟವಾಗದೇ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಗುಪ್ತರೂಪವಾಗಿ ಹೇಗೆ ಭಕ್ತರನ್ನ ಅವರು ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ್ರು, ಭಕ್ತರ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಈಗ 10ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಿಂದ ಇವತ್ತು 2ನೇ ಒಂದು ದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. 10ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಿಂದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆರಂಭವಾಗ್ತದೆ. ಕುರುವಪುರ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಹಿಮಾ ವರ್ಣ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಈ ಗುಪ್ತ ರೂಪವನ್ನ ತಾಳಿದ ನೀವು ಕೂಡ ಶ್ರೀಪಾದ ಶ್ರೀವಲ್ಲಭರು ಅಲ್ಲಿ ಬರತಕ್ಕಂಥ ಭಕ್ತರ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಅನೇಕ ಸಮಾರಂಭಗಳು ನಡೀತಾ ಇದ್ದು, ಅಲ್ಲಿ ಗುರುಪೂಜೆ ಪಾದಪೂಜೆ ಎಲ್ಲ ನಡೀತಿತ್ತು. ಅಂಥ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ನಾಮಧಾರಕ ಸಿದ್ಧವನೆಯನ್ನು ಕುರಿತು ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಈ ಗುರುಮಹಿಮೆಯನ್ನು ನನಗೆ ಇನ್ನೂ ಅಷ್ಟು ಹೇಳಿ, ಈ ಗುರುಮಹಿಮೆಯನ್ನು ನಾನು ಕೇಳಿ ಎಷ್ಟಾಗಿ ಕೇಳಿದರೂ ತೃಪ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಸಿದ್ಧಮನುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ, ಆ ಸಿದ್ಧಮನುಗಳು ಶ್ರೀಪಾದ ಶ್ರೀವಲ್ಲಭರು ಕುರುಗಡ್ಡೆಯ ವಾಸ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಆ ವಾಸದಿಂದ ಆ ಪಾವಿತ್ರ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂತಹದ್ದು. ಅವರು ಕಾಮಧೇನು ಇದ್ದಂತೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಗುರುದರ್ಶನ ಮಾತ್ರದಿಂದ ಮನುಷ್ಯನ ಇಷ್ಟಾರ್ಥ ಸಿದ್ಧಿಗಳು ಅಂತಕ್ಕಂಥವು ಪೂರ್ಣವಾಗ್ತವೆ. ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಗುಪ್ತರೂಪದಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ. ಗುರುಗಳು ಯಾರಿಗೆ ಶ್ರದ್ಧೆ ಭಕ್ತಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದಿದೆ, ಗುರುಗಳು ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ, ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಕಾಣಿಸಿಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸಂಶಯವೂ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಬರತಕ್ಕಂಥ ಭಕ್ತರ ಒಂದು ದಂಡಿನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವಲ್ಲಭೇಶ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ, ಕಾಶ್ಯಪ ಗೋತ್ರದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಅಂತ ಯಾವುದಕ್ಕಾಗಿ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಮಾಡಿ ಜೀವನವನ್ನು ಸಾಗಿಸಿದಂತ ಒಂದು ಪ್ರಸಂಗ ಬಂದಿರುತ್ತದೆ. ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಮಾಡಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ಕುರುಬಳ್ಳಿ ಬಂದು ತನ್ನ ಭಕ್ತಿ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅವನು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಆರಂಭ ಮಾಡಿದ ಮೇಲಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಆತನ ಒಂದು ಸಂಪತ್ತಿನ ವೃದ್ಧಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆಗಿರ್ತದೆ. ಆತ ಅಧಿಕ ಬರುವ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಅಧಿಕ ಒಂದು ಸಂಪತ್ತು ಬಂದರೆ ನಾನು ಕುರುಪುರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಕುರುಗಡ್ಡೆಗೆ ಸಹಸ್ರ ಭೋಜನ ಹರಕೆ ಹೊತ್ತಿರ್ತಾನೆ. ಹರಕೆ ಹೊರತಕ್ಕಂತಹದ್ದು, ಹರಕೆಯನ್ನು ತೀರಿಸ್ತಕ್ಕಂತಹದ್ದು, ಹರಕೆ ಪೂರ್ಣವಾಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಾವುದು ಹೊಸದಲ್ಲ, ಈಗಲೂ ಕೂಡ ನಡೆಯತಕ್ಕಂತಹದ್ದು. ಈ ಗುರುಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳು ನಮ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಹತ್ತಿರವಾಗಿವೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಗುರುಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ವಲ್ಲಭೇಶ ಆತ ಒಂದು ಸಲ ಈ ಸಹಸ್ರ ಭೋಜನವನ್ನು ಮಾಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ದ್ರವ್ಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಆತ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಬಹು ಲಾಭ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗಿದೆ. ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಕೆಲವು ಜನ ಈ ತಸ್ಕರರು ಅಂದ್ರೆ ಕಳ್ಳರು ಅವನು ಕಾಲ್ನಡಿಗೆಯಿಂದ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂತಹದ್ದು, ಈತನಲ್ಲಿ ದ್ರವ್ಯವಿರುವುದನ್ನ ಗಮನಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕೆಲವರು ಕಳ್ಳರು ತಾವು ಕೂಡ ಯಾತ್ರಿಕರು ಅಂತ ನಟಿಸಿ ಆತ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ವಲ್ಲಭೇಶನ ಜೊತೆಗೆ ಅವರು ಬರ್ತಾರೆ. ಇವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅರಣ್ಯ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಕಸ್ಮಾತ್ತಾಗಿ ಅವರೆಲ್ಲ ಕಳ್ಳರು ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಇವನ ಮೇಲೆ ಆಕ್ರಮಣವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆತನ ತಲೆಯನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ಹಾಕಿ ಅವನ ದ್ರವ್ಯವನ್ನೆಲ್ಲ ಅಪಹರಣ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅವನು ಹೋಗ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಉದ್ದೇಶ ಯಾವುದು? ಆತನ ಕುರುಗಡ್ಡೆಗೆ ಹೋಗಿ ತನ್ನ ಹರಕೆಯನ್ನು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಶ್ರೀಪಾದ ಶ್ರೀವಲ್ಲಭರ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅಂಥವನನ್ನ ಭಕ್ತರಕ್ಷಕನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗುರು ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲವೇ? ಹೀಗಾಗಿ ಗುರುಗಳು ಸಾಕ್ಷಾತ್ತಾಗಿ ಶ್ರೀಪಾದ ಶ್ರೀವಲ್ಲಭರು ಅಲ್ಲಿ ಜಟಾಧಾರಿಯಾಗಿ ಭಸ್ಮ ಲೇಪಿತರಾಗಿ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಆಯುಧಗಳನ್ನು ತ್ರಿಶೂಲವನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಆ ಕಳ್ಳರನ್ನೆಲ್ಲ ನಾಶ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆ ಕಳ್ಳರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನು ಮಾತ್ರ ನಿರಪರಾಧಿ ಇದ್ದಾನೆ. ಆತ ಹೇಳ್ತಾನೆ,
ನಾನು ನಿರಪರಾಧಿ, ಹೇಗೋ ಇವ್ರ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, ನಾನು ಮುಗ್ಧನಾಗಿದ್ದೇನೆ, ನಾನು ಯಾವ ಅಪರಾಧವನ್ನು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಅವರು ಆತನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಭಸ್ಮವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಈ ವಲ್ಲಭೇಶನಿಗೆ ತಲೆಗೆ ಹಚ್ಚಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ ವಲ್ಲಭೇಶ ಮೊದಲಿನಂತೆಯಾಗಿ ಎದ್ದು ಕುಳಿತುಕೊಳ್ತಾನೆ. ಎಲ್ಲ ಸಂಗತಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಗುರುಗಳೇ ಬಂದು ನನ್ನನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಅವರು ಭಸ್ಮ ಲೇಪನವನ್ನು ಮಾಡಿಸಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಅದೃಶ್ಯವಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಭೌತಿಕವಾದ ಚಕ್ಷುಷಗಳಿಗೆ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ, ಹೊರತಾಗಿ ಯಾರಿಗೆ ಅಂತಶ್ಚಕ್ಷು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದಿರ್ತದೆ, ಅಂತಶ್ಚಕ್ಷು ಶುದ್ಧವಾಗಿರ್ತದೆ ಅಂತವ್ರು ಗುರುಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಅವರು ಹೊರಟು ಹೋದ್ರು ಕೂಡ ಈತನಿಗೆ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಆತ ಅಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಂಗತಿಯನ್ನೆಲ್ಲ ಕೇಳಿಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ದ್ರವ್ಯವನ್ನೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಕುರುಪುರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲಿ ಗುರುಪಾಲಿಕೆಗಳ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸಹಸ್ರಾರು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಸ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತರಿಗೂ ಕೂಡ ಅನ್ನ ಸಮರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಸ್ತಾನೆ. ಆ ಗುರುವಿಗೆ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಸಮರ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ತಾನೆ. ಗುರುಗಳೇ ಶಂಕರನ ಸ್ವರೂಪ ಅಂತ ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಶರಣ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಹೋಗಿ ಆ ಕುರುಪುರದಲ್ಲಿ ಗುರುಗಳು ಗುಪ್ತವಾಗಿರ್ತಾರೆ, ಭಕ್ತರನ್ನ ಅನುಗ್ರಹಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಮುಂದೆ ಅವರು ಮುಂದಿನ ಅವತಾರಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆ ಮುಂದಿನ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಕೈಗೂಡುವಿವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಗುಪ್ತಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಅವರು ಗುಪ್ತರಾಗಿ ಮುಂದಿನ ಅವತಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಜಗತ್ ಕಲ್ಯಾಣ, ಲೋಕ ಕಲ್ಯಾಣ, ಭಕ್ತರನ್ನು ಉದ್ಧರಿಸತಕ್ಕಂತಹದ್ದು. ಕೇವಲ ಉದ್ಧರಿಸಿ ಪವಾಡಗಳನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಕ್ಕಂತಹ ಉದ್ದೇಶ ಅಲ್ಲ, ಅವರು ತತ್ವೋಪದೇಶವನ್ನು ಮಾಡಿ ಜೀವನವನ್ನು ಸಾರ್ಥಕಗೊಳಿಸಿಕೊಳ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಉಪದೇಶವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಮಹತ್ವದ್ದು. ಜನರಿಗೆ ಭಕ್ತಿ, ಜ್ಞಾನ, ಕರ್ಮ ಈ ಎಲ್ಲ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಜನರನ್ನ ಸದ್ಗತಿ ಒಯ್ಯತಕ್ಕಂಥದ್ದೇ ಈ ಅವತಾರಗಳ ಉದ್ದೇಶ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಹೀಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಪಾದ ಶ್ರೀವಲ್ಲಭರ ಅವತಾರ ಸಮಾಪ್ತಿಯಾಗ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ 11ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಇಲ್ಲಿ ನರಸಿಂಹ ಸರಸ್ವತಿಗಳ ಅವತಾರದ ಒಂದು ಜನ್ಮ ವೃತ್ತಾಂತದ ಒಂದು ಕಥನವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ. ಜನ್ಮ ವೃತ್ತಾಂತವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ 6ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ. 11ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಪಾದ ಶ್ರೀವಲ್ಲಭರು ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರಿ, ಕೊನೆಗೆ ಶನಿ ಪ್ರದೋಷ ವ್ರತವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆ ಯಾವ ಮಹಿಳೆಗೆ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಯಾವ ಶನಿ ಪ್ರದೋಷ ವ್ರತದಿಂದ ಅವಳು ಸದ್ಗತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ಲು, ಅವಳ ಮಗ ಉದ್ಧಾರ ಆಗಿದ್ದ, ಅವಳ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು, ಗುರುಗಳ ತಾಯಿಯಾಗಿ ನಾನು ಹುಟ್ಟಬೇಕು, ಮುಂದಿನ ಜನ್ಮ ಒಂದಿನ ಗುರುಗಳು ನನ್ನ ಮಗ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದನ್ನು ಗುರುಗಳಂಥ ಒಬ್ಬ ಮಗ ನನಗೆ ಹುಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಆಶೆಯನ್ನ ಅವರು ಹೊಂದಿರ್ತಾಳೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅವಳು ಈ ಮುಂದಿನ ಒಂದು ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಈ ಶನಿ ಪ್ರದೋಷದ ವ್ರತದ ಒಂದು ಮಹಿಮೆಯೋ ಏನೋ ಅನ್ನುವಂತೆ ಈ ಮುಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಕರಂಜ ನಗರದಲ್ಲಿ ಅವರು ಹುಟ್ಟುತ್ತಾಳೆ. ಅದು ಕರಂಜನಗರ ಉತ್ತರ ದೇಶ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಗುರುಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿತವಾಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಆ ಕರಂಜನಗರ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ವಿದರ್ಭ ಪ್ರಾಂತದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಅಕೋಲಾ ಒಂದು ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಸೇರಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಗ್ರಾಮ, ಈಗ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಬೆಳೆದಿರತಕ್ಕಂತಹದ್ದು. ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಕರಂಜನಗರದಲ್ಲಿ ಅವಳು ಒಬ್ಬ ಸುಸಂಸ್ಕೃತ ಮನೆತನದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುತ್ತಾಳೆ. ಅವಳ ಹೆಸರು ಅಂಬಾ ಭವಾನಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅವಳು ಅದೇ ಗ್ರಾಮದ ಮಾಧವ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಒಬ್ಬ ವಿಪ್ರನಿಗೆ ಜೊತೆ ಅವಳ ವಿವಾಹ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದಾಗ್ತದೆ. ಯಾವಾಗಲೂ ಸದಾಶಿವನ ಪೂಜೆ, ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮದ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕಾರ ಹೇಗಿದೆ ನೋಡಿ, ಸದಾಶಿವನ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಶನಿ ಪ್ರದೋಷವನ್ನು ತಪ್ಪದೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾಳೆ. ಭಗವನ್ ನಾಮಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾಳೆ. ಜ್ಞಾನಿ, ಭಕ್ತಿ, ವೈರಾಗ್ಯ ಭಾವಗಳನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೊಂದಿರ್ತಾಳೆ. ಈ ಭಾವಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದಾಗಲೇ ಅವಳು ಗರ್ಭವನ್ನು ಧರಿಸಿ 9 ಮಾಸಗಳು ತುಂಬಿದಾಗ ಒಂದು ಮಗುವಿಗೆ ಜನ್ಮವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾಳೆ. ಆ ಮಗುವಿನ ಜನ್ಮ ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಮಕ್ಕಳು ಹುಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ ಅಳ್ತಾವೆ. ಈ ಮಗು ಹುಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ ಓಂಕಾರವಾದ ಉಚ್ಚಾರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತದೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆಶ್ಚರ್ಯ, ಇದೇನೋ ಸತ್ಪುರುಷರ ಒಂದು ಜನ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲರೂ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ತಾರೆ. ಆ ಒಂದು ಮಗುವಿನ ಜನ್ಮದ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಆ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ಆ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ದಾನ ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ, ಜಾತ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ. ಆ ಮಗುವಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂತಹ ಜನರೆಲ್ಲ ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು ಎಲ್ಲವರು ಕೂಡ ಒಂದು ದಿನ ಲೋಕವಂದನಾಗ್ತಾನೆ,
ಈ ದರ್ಶನದಿಂದ ಪಾಪನಾಶನವಾಗ್ತದೆ, ಈತನ ಸೇವೆಯಿಂದ ಅಷ್ಟಸಿದ್ಧಿಗಳು ನವನಿಧಿಗಳು ಅಂತಕ್ಕಂಥವು ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗ್ತವೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಅವರೆಲ್ಲ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ನುಡಿತಾರೆ. ಈತ ಭಕ್ತೋದ್ಧಾರಕ ಅವತಾರ ಪುರುಷ ಏನೆಲ್ಲ ವರ್ಣನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಬಂದ ದೊಡ್ಡ ಜನರು ಕೂಡ ಆ ಮಗುವಿಗೆ ವಂದಿಸಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಆ ಜನ್ಮನಾಮವನ್ನ ಆ ಮಗುವಿಗೆ ಜನ್ಮನಾಮ ಶಾಲಿಕ ನಾಮದೇವ ಅಂತ ಆ ಜನ್ಮನಾಮವನ್ನು ಇಡ್ತಾರೆ. ಅಲೌಕಿಕವಾಗಿ ಆತನಿಗೆ ನರಹರಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಹೆಸರು ದತ್ತ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ನರಹರಿ ಅಂತ ಹೆಸರು, ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನರಹರಿ ಅಂತ ಹೆಸರು ಇಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಂಪ್ರದಾಯ ಇದೆ. ಆ ಮಗು ಚಿಕ್ಕದಿರುವಾಗಲೇ ಮುಂದೆ ತಾನು ಏನಾಗ್ತೇನೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾನೆ. ಅತ್ಯಂತ ವಿರಕ್ತನಂತೆ ಆತ ತೊಟ್ಟಲಲ್ಲಿ ಮಲಗಿಸಿದ್ರು ಕೂಡ ನೆಲವನ್ನೇ ಬಯಸಿ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಮಲಗ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ, ಅಲ್ಲೇ ಸುಖವನ್ನು ಪಡಿತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಆತ. ಹೀಗಾಗಿ 7 ವರ್ಷಗಳು ಇದೇ ರೀತಿ ಕಳೀತವೆ. ಆ ಮಗುವಿಗೆ ಒಂದು ಅಕ್ಷರವೂ ಇಲ್ಲ, ತೊದಲು ನುಡಿಯೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲದೆ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನೋಡಿ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಬಹಳ ಗಾಬರಿ ಆಗ್ತಾರೆ. ಈ ಮಗುವಿನ ಏನು ಭವಿಷ್ಯ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮೂಗ. ಒಂದು ದಿನ 7 ವರ್ಷದ ಇದ್ದಾಗ ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ಆತ ಸನ್ನೆಯಿಂದ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಒಂದು ಕಬ್ಬಿಣದ ಸಲಾಕೆಯನ್ನು ತನ್ನ ಹತ್ರ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅದನ್ನು ತಂದು ತನ್ನ ದಿವ್ಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅದನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಆ ಕಬ್ಬಿಣದ ಸಲಾಕೆಯು ಕೂಡ ಬಂಗಾರವಾಗ್ತದೆ. ಆತನ ಯಾವ ವಸ್ತುವನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಅದೆಲ್ಲವೂ ಬಂಗಾರವಾಗ್ತದೆ. ಆವಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಈತ ಸಾಮಾನ್ಯ ಹುಡುಗನಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಆತನಿಗೆ ಉಪನಯನ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ, ಗಾಯತ್ರಿ ಉಪದೇಶವನ್ನು ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ. ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಜೋರಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಆತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಯಾವಾಗ ಮಾತೃಭಿಕ್ಷೆ, ಈ ಉಪನಯನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯತಕ್ಕಂಥ ಇವೆಲ್ಲ ಕರ್ಮಗಳು, ಮಾತೃಭಿಕ್ಷೆಯನ್ನ ಹಾಕಬೇಕಾದ್ರೆ ಭೌತಿ ಭಿಕ್ಷಾಂತಿ ಅಂತ ಆತ ಹೇಳಬೇಕು. ಆ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಮಗು 7 ವರ್ಷದ ಮಗ ಮೊದಲನೇ ಭಿಕ್ಷೆಗೆ ಋಗ್ವೇದದ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಭಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾಳೆ. 2ನೇ ಭಿಕ್ಷೆಗೆ ಯಜುರ್ವೇದದ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಭಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾಳೆ. 3ನೇದಕ್ಕೆ ಸಾಮವೇದದ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಜನರಿಗೆಲ್ಲ ಆಶ್ಚರ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೇರಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು, ಎಂದಿಗೂ ಒಂದು ಶಬ್ದವನ್ನು ಉಚ್ಚರಿಸದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬ ಬಾಲಕ ಒಮ್ಮೆಲೆ ವೇದ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನಲ್ಲ, ಇದೆಂಥ ಅದ್ಭುತ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಜನ ಎಲ್ಲ ಆತನನ್ನ ಕೊಂಡಾಡ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ತಾಯಿ ಭಿಕ್ಷಾವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಅದು ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪದ್ಧತಿ. ಮುಂಜುವೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಮುಂಜುವೆ ಆದ ಮೇಲೆ ಮಕ್ಕಳು ಏನನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಉದ್ದ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ವೈದಿಕರು. ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೂ ನೆನಪಿರುವುದಿಲ್ಲ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ಯಾರಿಗೂ ನೆನಪಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಹೇಳಿ ಮರುದಿನ ಸಂಧ್ಯಾವಂದನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪುಣ್ಯ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಆ ತಾಯಿ ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾತು ಏನನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀನು ಭಿಕ್ಷಾವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಬದುಕುರಿಯನ್ನು ಮಾಡಿ ನೀನು ಜೀವಿಸಬೇಕು, ನೀನು ಧರ್ಮ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಮುಂಜುವೆಯಲ್ಲಿ. ಈ ಉಪದೇಶವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದನ್ನೇ ಆತ ಅದು ನಿಜ ತಾಯಿ ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನಾನು ಪರಿಪಾಲಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನರಹರಿ ತೀರ್ಥಾಟನೆಗೆ ಹೊರಟು ನಿಂತು ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಆವಾಗ ತಾಯಿ, ನೀನು ಬಹಳ ದಿನಗಳ ಮೇಲೆ ಒಬ್ಬ ಹುಟ್ಟಿದೆಯಾ, ನಮ್ಮನ್ನ ಈಗ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವವರು ಯಾರು? ಹೀಗಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಬೇಡ, ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಕೃಪೆಯನ್ನು ಮಾಡು ಅಂತ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಸಾಂತ್ವನವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ತಾಯಿಗೆ, ಇಲ್ಲ ನಿನಗೆ ಇನ್ನೂ ಮಕ್ಕಳಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನೂ 2 ಮಕ್ಕಳಾಗ್ತವೆ, ಒಟ್ಟಿಗೆ 4 ಮಕ್ಕಳು ಇನ್ನೂ ಜನಿಸುವವರು ಇದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನಿನಗೆ ಅಂತ್ಯಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಇರ್ತಾರೆ. ನೀನು ಏನು ಯಾವ ಒಂದು ಚಿಂತೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಡ. ಅವಳು ಹೊರ ಹಸ್ತವನ್ನು ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಾಗ ಅವಳಿಗೆ ಪೂರ್ವ ಜನ್ಮದ ಒಂದು ನೆನಪಾಗ್ತದೆ. ಯಾರ ಇದ್ದೆ, ಈಗ ಏನಾಗಿದ್ದೇನೆ, ಇವರು ಯಾರು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅವರಿಗೆ ಶ್ರೀಪಾದ ಶ್ರೀವಲ್ಲಭರಾಗಿ ಈ ಬಾಲಕ ತೋರ್ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಪೂರ್ವ ಜನ್ಮದ ನೆನಪಾಗಿ ಶ್ರೀಪಾದ ಶ್ರೀವಲ್ಲಭರಾಗಿ ತೋರ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ತಾಯಿ ನೀನು ಸನ್ಯಾಸಿ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಲ್ಲ, ನೀನು ಹೊರಟು ಹೋಗು, ಬ್ರಹ್ಮಚಾರವನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೀನು ಇರು. ಆ ಸನ್ಯಾಸಿ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕ್ರಮ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇರ್ತದೆ. ಆ ಕ್ರಮ ಸನ್ಯಾಸವನ್ನು ಯಾಕೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಬಾರದು? ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯಾಶ್ರಮ, ಗೃಹಸ್ಥಾಶ್ರಮ, ವಾನಪ್ರಸ್ಥಾಶ್ರಮ, ಸನ್ಯಾಸಾಶ್ರಮ, ಇದು ಕೊನೆಗೆ ಬರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಬೇಡ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ನೀ ಕ್ರಮ ಸನ್ಯಾಸವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೋ, ನೀನು ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಇರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ. ಇದು ಕ್ರಮವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸನ್ಯಾಸ. ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಯದಹರೇವ ವಿರಜೆ ತದಹರೇವ ಪ್ರಭುರಜೇತ್ ಅಂತ ಒಂದು ಶ್ರುತಿವಾಕ್ಯ. ಯಾವ ದಿನ ಯಾವ ಕ್ಷಣ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ವೈರಾಗ್ಯ ಭಾವ ಉತ್ಪನ್ನ ಆಗ್ತದೆ ಅವತ್ತೇ ನೀನು ಸನ್ಯಾಸಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದೊಂದು ಭಾವ. ಇದೇ ರೀತಿ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಕೂಡ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಗಳಾಗಿದ್ದಾಗಲೇ ಅವರು ಸನ್ಯಾಸವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅವ್ರ ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಇವರು ನರಸಿಂಹ ಸರಸ್ವತಿಗಳು 2ನೇ ಇದ್ದು ಅಂತ ಇದನ್ನ ಪದೇ ಪದೇ ಅವನು
ಸಿದ್ಧವನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ನಾಮಧಾರಕ ಈ ಒಂದು ಪಾವನವಾದ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಕೇಳ್ತಾ ನಾನು ಧನ್ಯನಾದೆ, ಕೃತನಾದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಭಾವವನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಗುರುಚರಿತ್ರೆ 11ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮುಕ್ತಾಯವಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಇನ್ನು 12ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಈ ನರಹರಿ ಏನು ತಾಯಿಯ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ, ಇನ್ನು ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಯಾಗಿ ನೀನು ಧರ್ಮರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಆತ ಏನು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಡ್ತಾನೆ. ಆತ ಮುಂದೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ಚತುರ್ಥಾಶ್ರಮವನ್ನು ಗ್ರಹಣ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಗುರು ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ ತಾಯಿಗೆ ಹೊರಡಬೇಕಾದ್ರೆ ತಾಯಿಗೆ ಮಾತೃ ಸಹಜವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಾವನೆಗಳಿರ್ತಾವೆ. ಮಗ ಬಹಳ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವಳಿಗೇನಾಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಅವಳು ಬಹಳ ಪರಿತಾಪವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ನೀನು ಹೋಗಬೇಡ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ತಾಯಿಗೆ ಆತ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ತತ್ವೋಪದೇಶವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಏನು ದೇವ, ಅನಿತ್ಯಾನಿ ಶರೀರಾಣಿ, ಈ ಶರೀರಗಳು ದೇಹಗಳೆಲ್ಲ ಅನಿತ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವಳು, ಅನಿತ್ಯಾನಿ ಶರೀರಾಣಿ ವಿಭವ ದೈವ ಶಾಶ್ವತ, ಸಂಪತ್ತು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿಲ್ಲ, ಕರ್ತವ್ಯವು ಧರ್ಮ ಸಂಗ್ರಹ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಶರೀರಗಳು ನಿತ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ, ಸಂಪತ್ತು ನಿತ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ, ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಮೃತ್ಯು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸನ್ನಿಹಿತವಾಗಿರ್ತದೆ. ನಿತ್ಯಂ ಸನ್ನಿಹಿತವು ಮೃತ್ಯು ಯಾವಾಗ ದೇಹವನ್ನು ಪಡೆದು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತೇವೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಮೃತ್ಯು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಂದಿರ್ತದೆ. ಆ ಮೃತ್ಯುಗೆ ಹೆದರಿದ್ರೆ ಅದು ಮೃತ್ಯುಗೆ ಆತ ತುತ್ತಾಗ್ತಾನೆ. ಆ ಮೃತ್ಯುಗೆ ಹೆದರದೆ ಇದ್ರೆ ಮೃತ್ಯು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮ್ಮಿಂದ ದೂರ ಹೋಗ್ತದೆ. ಅಂಥ ಒಂದು ಸ್ವಭಾವದ ವಿಚಾರದ ಈ ಬಾಲಕ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಿತ್ಯವೂ ಮೃತ್ಯು ಸನ್ನಿಹಿತವಾಗಿರ್ತದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಧರ್ಮ ಸಂಗ್ರಹವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಧರ್ಮ ಸಂಗ್ರಹವನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ನಾವು ಯಾವತ್ತು ಮೃತ್ಯುಗೆ ಹೆದರಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ನಾನು ಹೋದರೂ ಕೂಡ ನೀನು ಚಿಂತೆ ಮಾಡಬೇಡ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಧರ್ಮ ಸಂಗ್ರಹವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು, ಧರ್ಮ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು, ಧರ್ಮವನ್ನು ಪಾಲಿಸಬೇಕು ಅಂತ, ಸತ್ಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾವತ್ ಸ್ವಸ್ಥೋಕೆ ಅಂತ, ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನೀನು ಬ್ರಹ್ಮಸನ್ಯಾಸವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೋ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ನಾಳೆ ಯಾವಾಗ ಬರ್ತದೆ, ಅದು ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸನ್ಯಾಸ ಆಶ್ರಮ ಬರೋ ವಯಸ್ಸಿನವರೆಗೆ ಇರ್ತೀನಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಯಾವತ್ ಸ್ವಸ್ಥೋಕೆ ದೇಹ, ಈ ದೇಹ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಸ್ವಸ್ಥವಾಗಿರ್ತದೆಯೋ, ಯಾವನ್ ಮೃತ್ಯುಶ್ಚ ದೂರತಃ, ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಮೃತ್ಯು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ದೂರವಿರ್ತದೆ, ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಮೃತ್ಯು ದೂರ ಇರ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಹೆದರುವುದಿಲ್ಲ, ಇವರಿಗೆ ದೂರ ಇರ್ತದೆ. ಯಾವತ್ ಸ್ವಸ್ಥೋಖ್ಯಂ ದೇಹ ಯಾವನ್ ಮೃತ್ಯುಶ್ಚ ದೂರತಃ ತಾವದ ಆತ್ಮಹಿತಂ ಕ್ರಿಯಾತ್, ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಾವು ಆತ್ಮೋದ್ಧಾರವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ನಾವು ಆತ್ಮೋದ್ಧಾರವನ್ನು ಸ್ವಸ್ಥರಿದ್ದಾಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಅದರಿಂದ ಸಮಾಜಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಉಪಕಾರವಾಗ್ತದೆ ಎನ್ನುವ ಮಾತನ್ನ ಅಲ್ಲೇ ಗುರುಗಳು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ತತ್ವೋಪದೇಶವನ್ನು ಮಾಡಿ ತಮ್ಮ ತಾಯಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ, ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಗೆ, ಆದರೆ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಗೆ ಈ ರೀತಿ ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಕೂಡ ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯನಲ್ಲ, ಅವತಾರ ಪುರುಷ ಅಂತ ಅವರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ತನ್ನ ದತ್ತ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಅವರಿಗೆ ತೋರಿಸಿ ಅವರು ಧನ್ಯತೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಡ್ತಾರೆ. ಆ ಹೊರಡೋಕ್ಕಿಂತ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಆ ತಾಯಿಗೆ ಅವಳಿ ಮಕ್ಕಳ ಇನ್ನು ಒಂದು ಜನನವಾಗ್ತದೆ. ಇನ್ನೂ 2 ಪುತ್ರರು ಹಾಗೂ ಇನ್ನೂ ಓರ್ವ ಪುತ್ರಿ ನಿಮಗೆ ಹುಟ್ಟುತ್ತಾಳೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ 4 ಮಕ್ಕಳಾಗುವ ಒಂದು ವರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಈಗಾಗಲೇ 2 ಅವಳಿ ಮಕ್ಕಳಾದವು, ಇನ್ನು 2 ಪುತ್ರರು, ಆಮೇಲೆ ಒಬ್ಬರು ಪುತ್ರಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥವಳು ತಮಗೆ ದೊರೆತಾಳೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಾಯಿಯ ಅನುಮತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು 30 ವರ್ಷಗಳ ತರುವಾಯ ನಿಮಗೆ ಬಂದು ಭೇಟಿಯಾಗ್ತೇನೆ ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಆಶ್ವಾಸನೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು, ಭರವಸೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೀಗೆ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದಂತೆ ಶ್ರೀಪಾದ ಶ್ರೀವಲ್ಲಭರಾಗಿ ತೋರಿ ಕಂಡು ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಡ್ತಾರೆ. ಸ್ಮರ್ತೃಗಾಮಿ, ನಾನು ಸ್ಮರ್ತೃಗಾಮಿ, ಯಾವಾಗ ನೀನು ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ದರ್ಶನವನ್ನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿಂದ ಬದರಿಕಾಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಅವರು ಹೊರಡ್ತಾರೆ. ಬದರಿಕಾಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೊರಡ್ತಾ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡ್ತಾ ಕಾಶಿ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಕಾಶಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ದತ್ತಘಾಟಿನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಅವರು ತಪಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ತಪಸ್ಸುಗಳು, ಅವಧೂತರು, ಅನೇಕ ಸಂತರು, ಮಹಾಂತರಲ್ಲಿ ಇವರ ಒಂದು ತಪಸ್ಸಿನ ಒಂದು ಪ್ರಭಾವವನ್ನ, ಇವರ ತೇಜಸ್ಸನ್ನ ನೋಡಿ ವಿಸ್ಮಿತರಾಗ್ತಾರೆ. ಈ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳು, ತಪಸ್ವಿಗಳು, ಅಲ್ಲಿ ಅವಧೂತರುಗಳು ಗುರುವಿನ ತಪಶಕ್ತಿ ನೋಡಿ ವಿಸ್ಮಿತರಾಗ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಆ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಕೃಷ್ಣ ಸರಸ್ವತಿ, ಅವರು ವೃದ್ಧ ಕೃಷ್ಣ ಸರಸ್ವತಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಇರ್ತಾರೆ. ಅವರು ಇವರ ಒಂದು ಗುರು ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನರಸಿಂಹಧಾರಿ ಏನಲ್ಲಿ ಕೂತಿರ್ತಾನೆ, ಇವರು ಏನು ಮುಂದೆ ಆಗ್ತಾರೆ, ಅವತಾರಿ ಪುರುಷರು, ದೊಡ್ಡ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಕಲ್ಯಾಣವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಕಾರಣ ಪುರುಷ
ಅಂತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಳಿದಾಗ ಲೋಕ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಇವರು ಸನ್ಯಾಸ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದರೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ವೃದ್ಧ ಕೃಷ್ಣ ಸರಸ್ವತಿ ಮಾತನಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಅವರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀವು ಲೋಕ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಸನ್ಯಾಸವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡಿ ಅವರ ಒಂದು ಒತ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಅವರು ಒತ್ತಾಯವನ್ನು ಮನ್ನಿಸಿ ಲೋಕ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಅವರು ಕೃಷ್ಣ ಸರಸ್ವತಿಗಳನ್ನು ಸನ್ಯಾಸವನ್ನ ಸ್ವೀಕಾರವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಗ ನಾಮಧಾರಕ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ತ್ರೈಮೂರ್ತಿ ಸ್ವರೂಪರು ಬೇರೆ ಗುರುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಇವರು ಸನ್ಯಾಸವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರು ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಅವನಿಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಲ್ಲ. ನರಸಿಂಹ ಸರಸ್ವತಿಗಳು ದತ್ತರ ಅವತಾರವೇ ಆಗಿದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಬೇರೆ ಗುರುಗಳು ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮಾತು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ತದೆ. ಆವಾಗ ಸಿದ್ಧ ಆ ಸಂಶಯವನ್ನು ದೂರ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಹಿಂದೆ ರಾಮಕೃಷ್ಣಾದಿ ಅವತಾರಗಳು ಮನುಷ್ಯರಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ಗುರುಗಳು ಅಂತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಬೇಕೇ ಬೇಕು, ಗುರು ಇಲ್ಲದೆ ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಮುಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿಯೇ ಅವರು ಗುರುಗಳಿಂದ ಸನ್ಯಾಸವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಯಿತು. ರಾಮನಾದಂಥವನು ವಸಿಷ್ಠರನ್ನು ಗುರುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಕೃಷ್ಣ ಸಂದೀಪಿನಿ ಗುರುಗಳಿಂದ ತಾನು ಕಲಿತ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದದ್ದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಶ್ರೀ ನರಹರಿಯನಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ನರಸಿಂಹ ಸರಸ್ವತಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ನಾಮಕರಣ ಅವತ್ತು ಆಗ್ತದೆ. ವೃದ್ಧ ಕೃಷ್ಣ ಸರಸ್ವತಿಗಳಿಂದ ಅವರು ಆ ಸನ್ಯಾಸವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ, ತಮ್ಮ ತಪಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ಅನೇಕ ಜನರಿಗೆ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳಿಗೆ 4 ವೇದಗಳ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡೋದಿತ್ತು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ರಯಾಗದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಬ್ರು ಮಾಧವ ಅಂತ ಒಬ್ರು ಶಿಷ್ಯರು ಬಂದು ಇವರು ಭೇಟಿಯಾಗಿ ತಮ್ಮ ಸನ್ಯಾಸವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಅವರಿಗೆ ಮಾಧವೇಂದ್ರ ಸರಸ್ವತಿ ಅಂತ ಹೆಸರನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅವರಿಗೆ ಸನ್ಯಾಸ ದೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ವೃದ್ಧ ಸರಸ್ವತಿಯು ಅವರು ಗಂಗಾ ಸಾಗರಕ್ಕೆ ಬಂದು ಆ ಮಾಧವ ಸರಸ್ವತಿಗಳ ಒಂದು ಜೊತೆಗೂಡಿ ಮತ್ತೆ ಹೆಂಗೆ ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆ ಹೇಳುವಲ್ಲಿಗೆ ಈ 12ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮುಕ್ತಾಯವಾಗ್ತದೆ. ಈಗ ಆರಂಭವಾಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು 13ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ಈ ಅಧ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಹೆಸರೇನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಕರಂಜಾಭಿಗಮನಂ ನಿವಾರಣಂ ಹೆಸರು. ತಾಯಿಗೆ ಮೊದಲೇ ಆಶ್ವಾಸನೆ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಂತೆ ಪುನಃ ಕರಂಜ ನಗರಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಅವರು ಮಾಧವ ಸರಸ್ವತಿಗಳು ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಸನ್ಯಾಸಿಗಳ ಒಂದು ಗುಂಪನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ. ಇವರು ಮಾಧವ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮಾಧವ ಸರಸ್ವತಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಜನ ಪ್ರಮುಖ ಅವರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗಲೇ ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಅವರಿಗೆ ಶಿಷ್ಯರಾಗ್ತಾರೆ. ಅವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಾಲ ಸರಸ್ವತಿ, ಕೃಷ್ಣ ಸರಸ್ವತಿ, ಉಪೇಂದ್ರ ಸರಸ್ವತಿ, ಮಾಧವ ಸರಸ್ವತಿ, ಸದಾನಂದ ಸರಸ್ವತಿ, ಜ್ಞಾನಜ್ಯೋತಿ ಸರಸ್ವತಿ, ಸಿದ್ಧಮುನಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಇವರು 7 ಜನ ಪ್ರಮುಖರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇವರಿಂದ ಸನ್ಯಾಸ ದೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಪಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಶಿಷ್ಯರು. ಅವರು ಪ್ರಯಾಗದಲ್ಲಿದ್ದಾಗಲೇ ಇಷ್ಟು ಜನ ಅವ್ರಿಗೆ ಶಿಷ್ಯರಾಗ್ತಾರೆ. ಆ ಪ್ರಯಾಗದಿಂದ ದಕ್ಷಿಣದ ಕಡೆಗೆ ಹೊರಟು ಪುನಃ ಮತ್ತ ಕರಂಜಾನಗರಕ್ಕೆ, ನಾನು ಹೇಳಿದಂತೆ ಕರಂಜಾನಗರಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಈ ಕರಂಜಾನಗರ ನಾನು ಈಗ ಮೊದಲೇ ಒಂದ್ಸಲ ಉದ್ಧರಿಸಿದಂತೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ವಿದರ್ಭ ಪ್ರಾಂತದ ಅಕೋಲಾ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಒಂದು ಸ್ಥಾನ. ಈ ಕರಂಜಾನಗರಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನಿನ್ನೇನು ಕಡಗುಂಚೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಬಹಳ ಜನ ಗಾಣಗೋಪುರದ ವಿಷಯ ಬಹಳ ಮಂದಿ ಗೊತ್ತು, ಕಡಗುಂಚೆಯ ವಿಷಯ ಬಹಳ ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಕರಂಜಾನಗರವನ್ನು 19-20ನೇ ಶತಮಾನದವರೆಗೂ ಜನರಿಗೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ. ಕುರುಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ಓದಬೇಕಾದ್ರೆ ಕರಂಜ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಉತ್ತರ ದೇಶ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿರುವುದರಿಂದ ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಂತ ಭಾವನೆ ಆಗ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇದನ್ನು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಮಾಡಿದವರು ವಾಸುದೇವಾನಂದ ಸರಸ್ವತಿಗಳು, ಯಾರು ಟೆಂಬೆ ಮಹಾರಾಜರು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಅವರು ವಾಸುದೇವಾನಂದ ಸರಸ್ವತಿ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಪರಮ ದತ್ತಭಕ್ತರು. ದತ್ತನ ಜೊತೆಗೆ ಅವ್ರು ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅವ್ರ ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಅಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ದತ್ತಭಕ್ತರು, ದತ್ತ ಅವತಾರಿಗಳಂತೆ ಅವರಿಗೆ ಹೆಸರು. ಅವರು ಒಂದು ಸಲ ಕರಂಜನಗರಕ್ಕೆ ಬಂದು ಆ ಕರಂಜನಗರದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ದಿನದಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಹನುಮಾನ್ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗ್ತಾರೆ. ಆ ಹನುಮಾನ್ ಮಂದಿರ ಇನ್ನಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಕರಂಜನಗರದಲ್ಲಿ. ಆ ಹನುಮಾನ್ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ವಾಸವನ್ನು ಆಗಿದ್ದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ನರಸಿಂಹ ಸರಸ್ವತಿಗಳು ಅವರು ಕಾಣಿಸಿಕೊಡ್ತಾರೆ ಗೋಚರವಾಗಿ. ಇದು ಈ ಜಗ ನನ್ನ ಜನ್ಮಸ್ಥಾನವೇ ಇದು ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದಾಗ ಅದು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಆ ಜನ್ಮಸ್ಥಾನವನ್ನ ಜನ ಅಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯರು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಂಡು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಹಿಂದಿನದಲ್ಲ ಇದು ನರಸಿಂಹ ಸರಸ್ವತಿಗಳ ಅವತಾರ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು 14-15ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ. ಹೀಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಜನರಿಂದ ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಯಾವ ಸ್ಥಾನ ಅಂತ ಹುಡುಕೊಂಡು ಆ ಸ್ಥಾನವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನರಸಿಂಹ ಸರಸ್ವತಿಗಳು ಯಾರು
ದತ್ತನ ಎರಡನೇ ಅವತಾರವು ಅವರು ಹುಟ್ಟಿದಂತಹ ಈ ಸ್ಥಾನ ಅಂತ ಆ ಮನೆಯನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಅವರ ಅವರ ಪಾದಕ್ಕೆ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ ಬರ್ತಾರೆ, ಆ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ ಬರ್ತಾರೆ. ಆ ಸ್ಥಾನ, ಆ ನರಸಿಂಹ ಸರಸ್ವತಿಗಳು ಹುಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಾವ ಜಾಗ ಇದೆ ಆ ಜಾಗವನ್ನ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿಟ್ಟು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಕಲಾಕೃತಿಗಳಿಂದ ನರಸಿಂಹ ಸರಸ್ವತಿ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಒಂದು ಜೀವನವನ್ನು ಚಿತ್ರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಲಾಕೃತಿಗಳು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸುತ್ತಲೂ ಇವೆ. ಅಲ್ಲಿ ದತ್ತಮಂದಿರ ಇದೆ. ಆ ಕರಂಜ ನಗರದಲ್ಲಿ ನರಸಿಂಹ ಸರಸ್ವತಿಗಳು ಒಂದು ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಒಂದು ನಿತ್ಯ ಸೇವೆ ನಡೀತಿದೆ. ಅದ್ಭುತ ಸೇವೆ ನಡೀತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ 5:30ಯಿಂದ ರಾತ್ರಿ 10 ಬೆಳಗ್ಗೆ ಕಾಕಡಾರತಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಶೇಷಾರತಿಯವರೆಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಸೇವೆ, ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಸೇವೆ ನಡೀತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ 5:30ಗೆ ಕಾಕಡಾರತಿ, ನಿತ್ಯವೂ ರುದ್ರಾಭಿಷೇಕ, 12 ಗಂಟೆಗೆ ವೈಶ್ವದೇವ ನೈವೇದ್ಯ ಮಾಡಿದೆ ಬಂದ ಭಕ್ತಾದಿಗಳೆಲ್ಲ ಊಟವನ್ನು ಮಾಡಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಸಾಯಂಕಾಲ ಮತ್ತೆ ಪೂಜೆ ಸೇವಾದಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಶೇಷಾರತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಕಾರಂಜ ನಗರದ ಬಗ್ಗೆ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ತಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಕಾರಂಜ ನಗರಕ್ಕೆ ಆ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳ ಮತ್ತು ಸೋದರ ಸೋದರಿಯರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ. ಬಂದಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಊರು ಜನ ಎಲ್ಲ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳಾಗಿ ಸಣ್ಣ ಬಾಲಕನಿದ್ದ ಹೋದಂಥವ್ರು ಇವತ್ತು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆಯನ್ನೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಪಾದ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರು ಭಿಕ್ಷೆಯನ್ನ ವಂದನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಪುನಃ ತಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಗೆ ಅವರು ಶ್ರೀಪಾದ ಶ್ರೀವಲ್ಲಭರಾಗಿ ಅವರು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಭವಸಾಗರದಿಂದ ದಾಟಿಸುವಂತೆ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾನು ತಂದೆ ತಾಯಿ ಒಂದು ನಮ್ಮನ್ನು ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡಪ್ಪ, ಸಾಕು, ನಮ್ಗೆ ಈ ಸಂಸಾರ, ಈ ಜಂಜಟ ನಮ್ಗೆ ಸಾಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಸನ್ಯಾಸಿ ಯಾರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸನ್ಯಾಸಿ ಆಗ್ತಾರೋ ಅವರ 42 ಕುಲಗಳು ಉದ್ಧಾರವಾಗ್ತವೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ ನೀವು ಯಾವ ಚಿಂತೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ. ನೀವು ಅಂತ್ಯಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕಾಶಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ಆ ಕಾಶಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ನೀವು ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ವಿಶ್ವನಾಥನೊಂದು ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಪಡೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಆ ಸಹೋದರಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಏನು ರತ್ನಾಬಾಯಿ ಇರ್ತಾಳೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯವಳು ಆ ರತ್ನಾಬಾಯಿ ಅವರಿಗೆ ಬಂದು ನಮಸ್ಕಾರವನ್ನು ಮಾಡಿ, ನನಗೆ ತಪಸ್ಸನ್ನು ಆಚರಿಸಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಇಚ್ಛೆ ಆಗಿದೆ, ಹೀಗಾಗಿ ನಾನು ತಪಸ್ವಿನಿ ಆಗ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಕರ್ಮ ಅದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ಸಂಚಿತ ಕರ್ಮ ಆ ರೀತಿ ಇದೆ, ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಕರ್ಮ, ಹೀಗಾಗಿ ನೀನು ಅನುಭವಿಸಲೇಬೇಕು. ಹೀಗಾಗಿ ನೀನು ಈ ವಿವಾಹ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡು, ಅದೇ ನಿನಗೆ ಹಾದಿ. ಹೀಗಾಗಿ ಆತ್ಮ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಪಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ನೀನು ಆ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ಬರಬಹುದು. ಹೀಗಾಗಿ ಈಗ ಸದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕರ್ಮ ಫಲವನ್ನು ನೀನು ಅನುಭವಿಸಬೇಕು. ಏನು ಕರ್ಮ ಫಲವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ನಿನಗೆ ಇದೇ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೋಗ ಉಂಟಾಗುವುದಿದೆ, ಕುಷ್ಠರೋಗ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಮತ್ತು ನಿನ್ನ ಪತಿ ನಿನ್ನನ್ನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಇವೆರಡು ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ನೀನು ಅನುಭವಿಸಲೇಬೇಕು ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ. ಅದು ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಯಾಕೆ ಇದು ಕರ್ಮ, ಯಾವ ಕರ್ಮದ ಫಲ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾಳೆ. ಆವಾಗ ನರಸಿಂಹ ಸರಸ್ವತಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ನೀನು ಒಂದು ಹಸುವನ್ನ ನೀನು ಒದ್ದಿದ್ದಿ ನೋಡಿ. ಹಸು ನಮಗೆಲ್ಲ ತಾಯಿ ಇದ್ದಂತೆ, ಮಾತು ಗೋಮಾತ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಆ ಹಸುವನ್ನು ಯಾವುದೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಒದ್ದಿರ್ತಾಳೆ, ಆ ಒದ್ದ ಕಾರಣದಲ್ಲಿ ನೀನು ಕುಷ್ಠರೋಗ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗ್ತದೆ. ಇನ್ನು ನಿನ್ನ ಪತಿ ನೀನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿ, ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ನೀನು ಇಬ್ಬರು ಸತಿಪತಿಯರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಜಗಳವನ್ನು ಹಚ್ಚಿ ಅವರು ಅಗಲುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದಿ. ಹೀಗಾಗಿ ನಿನಗೆ ಅದರ ಒಂದು ಫಲವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಲೇಬೇಕು. ಅದರಿಂದ ನೀವು ಈಗ ಸದ್ಯ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬರಬೇಡ, ಈಗ ಸದ್ಯ ಪಶ್ಚಾರ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೀನು ಬೇಡ, ಕೊನೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮತ್ತೆ ದರ್ಶನವನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಆ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನೀನು ಬರ್ತೀನಿ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವಳಿಗೆ ಒಂದು ಆಶ್ವಾಸನೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಟುಕೊಂಡು ತ್ರ್ಯಂಬಕೇಶ್ವರದ ನಾಶಕದ ತ್ರ್ಯಂಬಕೇಶ್ವರ ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ದಾಟಿಕೊಂಡು ಮಂಜರಿಕಾ ಗೋದಾವರಿ ತಟದಲ್ಲಿ ಮಂಜರಿಕಾ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಮಾಧವಾನಂದ ಅಥವಾ ಮಾಧವಾರಣ್ಯ, ಮಂಜರಿಕಾ ಒಂದು ಸ್ಥಳ ಗೋದಾವರಿ ತಟದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಮಾಧವಾನಂದ ಅಥವಾ ಮಾಧವಾರಣ್ಯ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬ ಮುನಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಗುರುವನ್ನ ಮಾನಸ ಪೂಜೆ, ಗುರುಗಳನ್ನು ಮಾನಸ ಪೂಜೆಯನ್ನ ಆತ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಆ ಮಾನಸ ಪೂಜೆ ಇವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ತನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ದೇವತೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೋ, ಯಾರನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಆತ ಆರಾಧಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾನೋ, ಒಂದು ದಿನ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಆಗಿ ಶ್ರೀ ಗುರುಗಳು ಅವನ ಎದುರಿಗೆ ಬಂದು ಶ್ರೀ ಗುರು ದೇವದತ್ತ ಅಂತ ನಿಂತು ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಕಣ್ಣು ತೆಗೆದು ನೋಡ್ತಾನೆ. ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಸಂದೇಹ, ಯಾರು ನಿಜವಾದ ಗುರುಗಳು? ತನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದವರು ಎದುರಿಗೆ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಗುರುಗಳು. ಆ ಎದುರಿಗೆ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಗುರುಗಳು ಆ ತನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಆ ಗುರುಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದಾಗಿದ್ದನ್ನ ಆತ ನೋಡಿ ತನ್ನನ್ನು ಕೃತಕೃತ್ಯನೆಂದು ಭಾವಿಸ್ತಾನೆ. ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಅವರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆಯನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾನೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಆ ಮಾಧವನರಿಗೆ
ದರ್ಶನವನ್ನು ಅಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ಟು ಮಾಧವಾರಣ್ಯರ ಒಂದು ಅಲ್ಲೇ ಪುಣ್ಯ ಇವತ್ತು ನಡೀತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಗೋದಾವರಿ ತಟದ ಒಂದು ಬ್ರಹ್ಮೇಶ್ವರ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಸ್ನಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ. ಗೋದಾವರಿಯಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಒಬ್ಬ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ತುಂಬಾ ಉದರಶೂಲೆಯಿಂದ, ತುಂಬಾ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವಿನಿಂದ ಬಂದು ಒಳ್ಳಾಡ್ತಾ 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 ಗುರುಗಳ ಅದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಮುಂದೆ ಇನ್ನು ನಾನು ಬದುಕಿ ನಾನು ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ, ಈ ಶೂಲೆಗಿಂತ ಮೃತ್ಯುವೇ ಒಳ್ಳೆಯದಂತ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಆವಾಗ ತಮ್ಮ ಶಿಷ್ಯರನ್ನ ಕರೆದು ಆತನನ್ನ ಹೊರಗಡೆಗೆ ಕರೆಸಿ ತಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಏನಪ್ಪ, ಯಾಕೆ ನೀನು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣತ್ಯಾಗವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿ, ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬಾರ್ದು, ಅದು ಮಹಾಪಾಪ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹೇಳಿ ಆತನಿಗೆ ಉಪದೇಶವನ್ನು ಮಾಡ್ತಿ. ನೀನು ನನಗೆ ಈ ರೀತಿ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವಿದೆ, ನಾನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀನು ಇವತ್ತೇನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ನೀನು ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಹೋಗ್ತದೆ, ಇವತ್ತು ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿ ನೀನು ಭೋಜನವನ್ನು ಮಾಡು ಅಂತ ಆತನಿಗೆ ಹೇಳಿದಾಗ ಅಷ್ಟು ಹೊತ್ತಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಊರಿನ ಒಂದು ಗ್ರಾಮಾಧಿಕಾರಿ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾನೆ. ಗ್ರಾಮಾಧಿಕಾರಿ ಆತ ಕೌಂಡಿನ್ಯ ಗೋತ್ರ ಆಪಸ್ತಂಭ ಶಾಖೆ ನಿನ್ನೆ ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಗಂಗಾಧರ ಸರಸ್ವತಿಗಳ ಪೂರ್ವಜರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಯಂದೇವ, ಅವನು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಯವನ ರಾಜನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಅವರಿಗೆ ಗ್ರಾಮಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ನೇಮಕಗೊಂಡಿರ್ತಾನೆ. ಅವನು ಬಂದು ಗುರುಗಳಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದಾಗ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆತನು ನೀ ಗ್ರಾಮಾಧಿಕಾರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀಯ, ಇವತ್ತು ಈತನನ್ನು ಮನೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿ ಮಿಷ್ಟಾನ್ನ ಭೋಜನವನ್ನು ಮಾಡಿಸು, ಅವನು ಬಹಳ ತೊಂದರೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಸಾಯಂದ್ರ ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಆ ಉದಯಶೀಲೆಯುಳ್ಳ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನ ಒಬ್ಬನೇ ಅಲ್ಲ, ಉಳಿದ ಎಲ್ಲ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳನ್ನು ತನ್ನ ಮನೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರೂ ಮಿಷ್ಟಾನ್ನ ಭೋಜನವನ್ನು ಮಾಡಿಸ್ತಾನೆ. ಸಾಯಂದೇವ ಒಳ್ಳೆಯ ಊಟವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆ ಉದಯಶೀಲೆಯುಳ್ಳಂತಹ ಒಬ್ಬ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಆಪೋಷಣವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಮಿಷ್ಟಾನ್ನವನ್ನು ಹಾಕಿದಾಗ ಆ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬ ಉಣ್ಣಂತಹ ಉದರಶೂಲಿಯುಳ್ಳಂತಹ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಒಂದು ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯನಾಗ್ತಾನೆ. ಯಾವ ಶೂಲಿಯು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆತನಿಗೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಬಹುಶಃ ಗುರುಗಳ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಲ್ಲಿಯವರಿಗೆ ಆತ ಆ ಒಂದು ಶೂಲೆಯನ್ನು, ಆ ಒಂದು ನೋವನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡಿರಬಹುದು. ಹೀಗಾಗಿ ಎಂದು ಗುರುದರ್ಶನವಾಯಿತೋ ಅಂದೇ ಆತ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಊಟ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆರಂಭಿಸಿ, ಯಾರಿಗೆ ಅನ್ನ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ವೈರಿಯಾಗಿತ್ತೋ ಅಂತನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಭೋಜನವನ್ನು ಮಾಡಿ ಸಾಮಾನ್ಯರಂತೆ ಜೀವನ ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಆರಂಭ ಮಾಡಿದ ಅಂತ ಹೇಳುವುದರೊಂದಿಗೆ ಈ 13ನೇ ಅಧ್ಯಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದಿವೆ. 13ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದು ಮುಕ್ತಾಯವಾಗ್ತದೆ. ನಾಮಧಾರಕರು ಮುಂದೆ ಬರೀತಾ ಮುಂದಿನ ಒಂದು ಅಧ್ಯಾಯದ 14ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಕ್ರೂರಯವನ ಶಾಸನಂ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಇಲ್ಲೇ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಸಾಯಂದೇವನ ವರಪ್ರದಾನ, ಎರಡು ಇಲ್ಲಿ ಘಟನೆಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾಮಧಾರಕರಿಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸಾಯಂದೇವನ ಪೂಜೆಯಿಂದ ಸಂತುಷ್ಟರಾದಂತಹ ಗುರುಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಆತನ ವಂಶಜರೆಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ಅನನ್ಯ ಭಕ್ತರಾಗುವಂತೆ ಅವನಿಗೆ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ಅಷ್ಟು ಹೊತ್ತಿಗೆ ಸಾಯಂದೇವ ಗುರುಗಳಿಗೊಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾನೆ. ಏನು, ನನಗೆ ಈ ಒಂದು ಯಾವ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನನಗೆ ಅದರಿಂದ ಸಂತೋಷ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ವೃತ್ತಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಇರಬೇಕು. ಆದರೆ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಾಧಾನ ಸಿಗೋದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ. ಕುಗ್ರಾಮವಾಸ ಕುಲಹೀನ ಸೇವಾ ಅಂತ ಒಂದಿಷ್ಟು ಸುಭಾಷಿತ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ. ಕುಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅದೇ ರೀತಿ ಕುಲಹೀನರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡೋದು. ಇವೆರಡು ಇನ್ನೂ 5-6 ವಿಷಯಗಳಿವೆ. ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ವಿನಾಗ್ನಿನ ಷಟ್ ಪ್ರದಹಂತಿ ಕಾಯಂ, ಇವು ಅಗ್ನಿ ಇಲ್ದು ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಮನುಷ್ಯನ ಸುಡ್ತಾವಂತೆ. ಇವು ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಇವೆರಡನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲಿ ಕುಗ್ರಾಮ ಮಾಂಸ ಕುಲಹೀನ ಸೇವೆ. ಆ ಸಾಯಂದೇವಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಕುಲಹೀನರ ಸೇವೆ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಯವನನ ಶಾಸನ ಇದೆ, ಆತ ಬಹಳ ದುರಾಚಾರಿ ಇದ್ದಾನೆ, ಅತ್ಯಾಚಾರವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಯಾರು ವೇದಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಕಲಿತವರಿದ್ದಾರೋ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿದ್ದಾರೋ ಅಂಥವ್ರನ್ನ ಸಂಹಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆತ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ನನಗೂ ಇದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಗುರುಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀನು ಹೆದರಬೇಡ, ನಿನಗೆ ಅಭಯಹಸ್ತವನ್ನು ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ನೀನು ಗುರುಸ್ಮರಣೆ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವ ಯಮನ ಬಾಧೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲ. ಯವನ ಬಾಧೆ ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಆತ ಇಲ್ಲ, ನನ್ನ ಇವತ್ತು ಕರೆದಿದ್ದಾನೆ ಆತನ ನಾನು ಭೇಟಿಯಾಗಬೇಕು, ನನಗೆ ಹೋದಾಗ ನನಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಗುರು ಸ್ಮರಣೆ, ಗುರು ಚಿಂತನೆ, ಗುರು ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಇಷ್ಟನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಮುಗಿತು. ಗುರುಗಳು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಯೋಗಕ್ಷೇಮವನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ತಾರೆ. ಯೋಗಕ್ಷೇಮ ವಾಮ್ಯಹಂ ಅಂತ ಏನು ಭಗವಂತ ಹೇಳಿದ ಯೋಗಕ್ಷೇಮವನ್ನು ಅವ್ರು ನೋಡಿಕೊಳ್ತಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನೀನು ಚಿಂತೆ ಮಾಡಬೇಡ ಅಂತ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಯವನ ಇವನು ನೋಡಿ ಆಮೇಲೆ ಇವನಿಗೆ ಸಿಟ್ಟು ಬರ್ತದೆ. ಆತ ಇವನೇ ಏನು ರಾಜ ಈ ಸಾಯಂದೇವನನ್ನು ನೋಡಿ ಇದೇನು ಕೊಂದೇ ಬಿಡ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋ ಅಷ್ಟು ಹೊತ್ತಿಗೆ ಆತನಿಗೆ ಏನು ತೊಂದರೆ ಆಯ್ತು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಉರುಳಾಡಿ ಆತನಿಗೆ
ಬಾರದಂಥ ಒಂದು ಸಂಕಟ ಅವನಿಗೆ ಆರಂಭವಾಗ್ತದೆ. ಯಾರೋ ಹೃದಯ ಆಯುಧವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ತನಗೆ ಚುಚ್ಚಿದಂತೆ ಒಂದು ಭಾಸವಾಗ್ತದೆ, ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಬಹುಶಃ ನಾನು ಈ ಒಂದು ವಿಪ್ರನ ಸಾತ್ವಿಕ ಮನುಷ್ಯನನ್ನೇ ನಾನು ಕೊಲ್ಲುವ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ನನಗೆ ಇದನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೊರಗೆ ಬಂದು ಆ ಸಾಯಂ ದೇವರ ಒಂದು ಪಾದಕಮಲಗಳಲ್ಲಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ನನ್ನನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸು ಅಂತೇಳಿ ಆತ ಅವರ ಕ್ಷಮೆಯನ್ನು ಕೋರಿ ಅವನಿಂದ ವಸ್ತ್ರಾದಿಗಳನ್ನು ಸನ್ಮಾನವನ್ನು ಪಡೆದು ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಡ್ತಾರೆ. ಆವಾಗ ಗುರುಗಳು ಜನರಿಗೆಲ್ಲ ತತ್ವೋಪದೇಶವನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಟು ತೀರ್ಥಾಟನೆಗೆ ಸಾಯಂ ದೇವ ಅವರಿಂದ ತತ್ವೋಪದೇಶವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ತೀರ್ಥಾಟನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವಿಚಾರ. ಸದ್ಗುರುಗಳದು ಇನ್ನು 15 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಭೇಟಿಯಾಗ್ತೀನಿ ನಿನಗೆ, ಸಾಯಂ ದೇವ ನಾನು ಸಾಕು, ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವೇ ನನ್ನ ಜೀವನದ ಲಕ್ಷ್ಯ, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಇರ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಲ್ಲ ಆ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಬೇಡ, ನೀನು ಮಾಡೋ ಕರ್ತವ್ಯಗಳಿವೆ, ನೀನು ಮಾಡು, ನೀನು ಭೇಟಿಯಾಗುವ ಸಮಯ ಬಂದಾಗ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬರೀ, ಇನ್ನೂ 15 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ದರ್ಶನವನ್ನು ಕೊಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಶಿಷ್ಯರೊಂದಿಗೆ ತೀರ್ಥಾಟನೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು ಸಂದರ್ಶನ ಮಾಡ್ತಾ 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 ವೈಜನಾಥಕ್ಕೆ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ಗುಪ್ತರೂಪವಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಲ್ಲಿಗೆ ಈ 14ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮುಕ್ತಾಯವಾಗ್ತದೆ. ವೈಜನಾಥ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಅಕ್ಷರ. ಪರಲ್ಯಾಂ ವೈಜನಾಥ ಸಿಂಚ ಅಂತ ನಾವು ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅವರು ಗುಪ್ತವಾಗಿ ಬಂದು ಇರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಗುಪ್ತವಾಗಿ ಇರ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ನಡೀತು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಈ ಮುಂದಿನ ಒಂದು ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ 15ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಈ ತೀರ್ಥಯಾತ್ರಾ ನಿರೂಪಣಂ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಈ ಅಧ್ಯಾಯದ ಶೀರ್ಷಿಕೆ. ಇಲ್ಲೇ ಗುರು ಮಹಿಮೆಯ ಒಂದು ಸುಗಂಧ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೆ ಹರಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಅನೇಕ ಮಹಿಮೆಗಳನ್ನು ಅವರು ತೋರಿಸಿದ್ರು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಇದು ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೆ ಹರಡ್ತಾ 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 ಇದು ಜನ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ಬಿಡ್ತು. ಜನ ನಾನಾ ಕಾಮನೆಗಳನ್ನು, ಗುರುಗಳು ನಮ್ಮ ಇಚ್ಛೆಗಳನ್ನು ಮನೋರಥಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿ ಅನೇಕ ಜನ ನನಗೆ ಪುತ್ರರನ್ನು ಕೊಡು, ಪೌತ್ರರನ್ನು ಕೊಡು, ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಕೊಡು, ಸಿರಿಯನ್ನು ಕೊಡು, ನನಗೂ ಏನೇನೋ ಬಯಕೆಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೇವಲ ಒಂದು ಭೌತಿಕವಾದಂತಹ ಸುಖಗಳನ್ನು ಬಯಸಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಜನರ ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದೆ ಅಲ್ಲೇ ಅವರ ಗುರುಗಳ ಹತ್ತಿರ. ಆವಾಗ ಗುರುಗಳು ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯವರು ಇರ್ತಾರೆ, ಸಾಧುಗಳು ಸಂತರು ಇರ್ತಾರೆ, ಉಳಿದವರು ಕೂಡ ಶಿಷ್ಯರಾದವರು ಗುರು ಭಕ್ತರೇ. ಆದರೆ ಕೇವಲ ಲೌಕಿಕವಾದಂತಹದ್ದನ್ನ ಭೌತಿಕವಾದಂತಹದ್ದನ್ನು ಬೇಡ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇರೋರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾದ್ದರಿಂದ ಗುರುಗಳು ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇನ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಗುಪ್ತವಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಗುಪ್ತವಾಗಿರ್ಬೇಕು? ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದಮನಿಗಳು ಒಂದು ಅಲ್ಲಿ ಆಖ್ಯಾನವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಿಂದೆ ಪರಶುರಾಮನ ಒಂದು ಆಖ್ಯಾನವನ್ನ, ಪರಶುರಾಮನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತಹ ಒಂದು ಘಟನೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆತ ಯಾವುದೋ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ 21 ಸಾರಿ ಈ ಭೂ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಕ್ಷತ್ರಿಯರನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಿ ಇಡೀ ಭೂಮಿಯನ್ನ ಅವನು ಪಡೀತಾನೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವು ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವೆ. ಅವನ ಹತ್ರ ಆತ್ಮ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ, ಎಲ್ಲವನ್ನು ಪಡೆದು ತಾನು ವಿರಕ್ತ, ಯಾವುದನ್ನು ಹಾಳೆ ಮಾಡಬೇಕು, ತಾನು ರಾಜ್ಯ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಆತನಿಗೆ ಇಚ್ಛೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅದು ಎಲ್ಲ ಬಂದ ಒಂದು ಆರಂಭ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ದಾನ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ಆವಾಗ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದ್ದವರು ಇಲ್ಲದವರು ಎಲ್ಲ ಬಂದೊಂದು ಕಾಡ್ತಾರೆ. ಕೊನೆಗೆ ಪಶ್ಚಿಮ ತಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ತಪಸ್ಸನ್ನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕುಳ್ಕೋದಾನೆ. ಅಲ್ಲಿಯೂ ಜನ ಬೆನ್ನತ್ತಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಆತ ಸಮುದ್ರದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಗುಪ್ತನಾಗಿ ಈ ಜನರ ಕಾಟವನ್ನ ತಾಳಲಾರದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗುಪ್ತವಾಗಿರ್ತಾನೆ. ದಾನ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ ಜನ ಅನಾಯಾಸವಾಗಿ ತೆರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಜನ ಬಹಳಷ್ಟು ಬೆನ್ನು ಹತ್ತಾರೆ, ಸರದಿಯನ್ನು ಹಚ್ತಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಆ ಜನರ ಒಂದು ಕಾಟವನ್ನು ತಾಳಲಿಕ್ಕೆ ಆತ ಸಮುದ್ರದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಗುಪ್ತನಾಗ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಘಟನೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಸಿದ್ಧಮುನಿಗಳು. ಆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಲ್ಲಿ ದಾನ ಹುಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಆತ ಪುನಃ ದಾನ ಮಾಡುವ ಒಂದು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಕೇಳಿದಾಗ ತಾನು ಗುಪ್ತವಾಗಿರ್ತಾನೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಗುರುಗಳು ಜನರ ಇಚ್ಛೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ ಜನರ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚಾಗೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಅವರು ವೈದ್ಯನಾಥದಲ್ಲಿ ಗುಪ್ತ ರೂಪದಿಂದ ಇರ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಶಿಷ್ಯರುಗಳಿಗೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀವಿನ್ನು ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆಗೆ ಹೋಗಿ ನಾವು ಶ್ರೀಶೈಲದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲ ನಾನು ದರ್ಶನವನ್ನು ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತೀರ್ಥಾಟನೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ತೀರ್ಥಾಟನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಗಂಗಾ ಕ್ಷೇತ್ರ, ಕಾಶಿ ಕ್ಷೇತ್ರ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ತಟಕದಲ್ಲಿ ಸಂಗಮದಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನವನ್ನು ಮಾಡಿ, ಗಂಗೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನವನ್ನು ಮಾಡಿ
ಪ್ರಯಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನವನ್ನು ಮಾಡಿ 24 ಪುಣ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು, ನದಿಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವುಗಳು, ವಾರಣಾ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ನದಿ, ಮರುದುರ್ಗ ಇವೆಲ್ಲ ವೇದದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾವೆ. ವಿತಸ್ತ, ಮರುದುರ್ದೆ ವಿತಸ್ತಯ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ವೇದ ಋಗ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಮಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬರ್ತದೆ. ಚಂದ್ರಭಾಗ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ನದಿ, ರೇವತಿ ನದಿ, ಸರಯೂ ನದಿ, ಸೇತುಬಂಧ, ಆಮೇಲೆ ಭೀಮೇಶ್ವರ ಕ್ಷೇತ್ರ, ಇವೆಲ್ಲವುಗಳನ್ನು ನೀವು ಸಂದರ್ಶಿಸಬೇಕು. ಶ್ರೀರಂಗ, ಪುಷ್ಕರ ಒಂದು ದರ್ಶನ ಪಡೆಯಿರಿ. ಆಮೇಲೆ ಗಂಗಾ ತೀರ್ಥ, ಇಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಒಂದು ಗುರುಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಮಹಾಲಯ ತೀರ್ಥ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅಲ್ಲಿ ಪಿತೃತರ್ಪಣಾದಿಗಳನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ಕೇದಾರ, ಅಯೋಧ್ಯ, ಮಥುರಾ, ಕಾಂಚಿ ಇವೆಲ್ಲ ಮೋಕ್ಷ ನಗರಗಳು ಅಂತ ಹೆಸರು. ದ್ವಾರಕಾ, ಗಯಾ, ಇದು ಗೋದಾವರಿ, ಇವೆಲ್ಲವುಗಳನ್ನು ಪಂಪಾ ಕ್ಷೇತ್ರ, ಪಂಪಾ ಸರೋವರದಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಹರಿಹರ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಹರಿಹರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ದರ್ಶನವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಪಂಢರಪುರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ರಿ. ಗಾಣಗಾಪುರ, ಭೀಮಾಮೃತ ಸಂಗಮದಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನವನ್ನು ಮಾಡಿ. ಅದರ ತಟದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಶ್ವತ್ಥ ವೃಕ್ಷ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಅನುಷ್ಠಾನವನ್ನು ಮಾಡಿ. ಈ ರೀತಿಯೆಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಗುರು ಹೇಳ್ತಾ ಯಾವ್ಯಾವ ತೀರ್ಥದ ಮಹತ್ವ ಯಾವಾಗ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದನ್ನು ಕೇವಲ ಉಲ್ಲೇಖ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಗುರು ಸಿಂಹರಾಶಿಯಲ್ಲಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ತೀರ್ಥಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಗಂಗಾ ಪ್ರವೇಶ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದಿರ್ತದೆ, ಗಂಗಾ ಸಮಾನವಾಗ್ತವೆ. ಇನ್ನು ಗುರು ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಕೃಷ್ಣ ನದಿಗೆ ಗಂಗಾ ಸಮಾನ ಕನ್ಯಾಗತ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಗುರು ತುಲಾ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ತುಂಗಭದ್ರಾ ನದಿ ಗಂಗಾ ಪ್ರವೇಶವಾಗ್ತದೆ, ಅಂದ್ರೆ ಗಂಗಾ ಸಮಾನವಾಗ್ತಾಳೆ ತುಂಗಭದ್ರೆ. ಇನ್ನ ಸೂರ್ಯ ಕರ್ಕರಾಶಿಯಲ್ಲಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣ, ಮಲಬಾರ್ ನದಿಗಳು ಗಂಗಾ ಸಮಾನವಾಗ್ತವೆ. ಕುಂಭಕೋಣ, ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿ ಇವೆಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು ನೀವು ಸಂದರ್ಶಿಸಿರಿ. ರಾಮೇಶ್ವರ, ಕೊಲ್ಹಾಪುರ, ಪೀಠಾಪುರ, ನರಸಿಂಹ ಕ್ಷೇತ್ರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಹೋಬಲ ಇವೆಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು ನೀವು ಸಂದರ್ಶನ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು, ಹಿಂದಿನ ಕರ್ಮಗಳನ್ನ, ಪಾಪಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಗುರುಗಳಿಗೆ, ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಗುರುಗಳು ಉಪದೇಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅವರಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ 15ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮುಕ್ತಾಯವಾಗ್ತದೆ. ಇನ್ನು 16ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ, ಇಲ್ಲಿ ಗುರು ಶುಶ್ರೂಷಾದ ಮಹತ್ವ. ಈ ಗುರು ಶುಶ್ರೂಷದ ಮಹತ್ವವನ್ನ ಗುರು ಶುಶ್ರೂಷಾ ಮಹಾತ್ಮ್ಯ ವರ್ಣನಂ ಅಂತ ಇದೆ. 16ನೇ ಒಂದು ಅಧ್ಯಾಯ. ಇದು ಗುರು ಪೂರ್ಣಿಮೆ ಇದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ್ದು ನೆನಪಿರಬಹುದು ಕೆಲವರಿಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇವರು ವೈಜನಾಥದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಂಬಾಭವಾನಿ ಸನ್ನಿಧಿಯೊಳಗೆ ಅವರು ವಾಸ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ 1 ವರ್ಷ ಕಾಲ ಇರ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಏಕಾಂತವಾಸ, ಯಾರು ಅಲ್ಲಿ ದರ್ಶನ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಒಬ್ಬರೇ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಜನರು ಅಲ್ಲೇ ಬರೋದು ತಪ್ಪುವುದಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ಏಕಾಂತವಾಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವರು ಗಮನಾಗಮನ ಜನರದ್ದು ಬರೋದು ಹೋಗೋದು ತಪ್ಪುವುದಿಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲಿ ಹೇಗೋ ಒಬ್ಬ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ, ಒಬ್ಬ ತಪಸ್ವಿ, ಬಹಳ ತೇಜಸ್ವಿ ಇರ್ತಾನೆ. ಆ ತಪಸ್ವಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಋಷಿಗಳಂತೆ ಕಾಣತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾನೆ. ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳ ಒಂದು ತಪಸ್ಸನ್ನು ಆತ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ. ಆ ತಪಸ್ಸಿನ ಆಚರಣೆ ಎಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಆತನಿಗೆ ಚಿತ್ತಸ್ಥೈರ್ಯ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಜ್ಞಾನ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ, ಆತನ ಜ್ಞಾನ ಪರಿಪಕ್ವವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂಥವನು ಗುರುಗಳ ಹತ್ತಿರ ಬಂದು ತನ್ನ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಬಹಳ ವರ್ಷದ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿದ್ರು, ನನಗೆ ಏನು ಸಿದ್ಧಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಚಿತ್ತಸ್ಥೈರ್ಯ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನೀನು ತಪಸ್ಸಿಗೆ ಯಾರಪ್ಪ ಗುರುಗಳು, ನಿನಗೆ ಯಾರು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಯಾರು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ನೀನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಅಯ್ಯೋ ಅದನ್ನೇನು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಬಿಡಿ, ನನ್ನ ಗುರುಗಳದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಕತೆ. ನಾನು ಒಬ್ಬರು ಗುರುಗಳ ಹತ್ರ ನಾನು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಆ ಗುರು ತುಂಬಾ ಮುಂಗೋಪಿ, ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಇಲ್ಲ, ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ತಿರುಗಾ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು. ಹೀಗಾಗಿ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಸಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು, ಯಾವ ರೀತಿ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಹೀಗಾಗಿ ನಾನು ಅವರಿಂದ ಬೇಸತ್ತು ಸಿಟ್ಟಿಗಿದ್ದು ನಾನು ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಟು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಗುರುಗಳ ಹತ್ರ ಹೇಳಿದಾಗ, ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ತುಂಬ ಕ್ರೂರ ಹೃದಯದವರು, ಬಹಳ ಕಠೋರ ಹೃದಯದವರು, ಸಾಧ್ಯವಾಗದಂಥ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ನಾನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದಾಗ ಗುರುಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅವರ ದೋಷಗಳನ್ನ ಅವರಿಗೆ ಕ್ರೋಧ ಇದೆ, ಕೋಪ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಿನ್ನ ದೋಷಗಳ ಅರಿವು ನಿನಗಾಗಿಲ್ಲ, ನೀನು ಗುರುವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ಗುರುತ್ವ ಅಲ್ಲದೆ ಮತ್ತೆ ಅವ್ರು ಎಂಥವರೇ ಇರಲಿ, ಗುರುಗಳೇ. ನಿನ್ನ ದೋಷಗಳು ನಿನಗೆ ಅರಿವಿಲ್ಲ, ಹೀಗೆ ನಿನ್ನ ತಪ್ಪಿನ ಅರಿವು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಿನಗೆ ಇಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಜ್ಞಾನ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗಿಲ್ಲ.
ನೀನು ಗುರುದ್ರೋಹಿಯಾಗಿದ್ದಿ, ನೀನು ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಗುರು ಕೃಪೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದಿಲ್ಲವೋ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಿನಗೇನು ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಗುರು ಕೃಪೆಯಾಗಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಐಶ್ವರ್ಯಗಳು ನದಿಗಳು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗ್ತವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಆ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪನ ಹೊಂದಿ ನಾನು ಅಜ್ಞಾನಿ, ನಾನು ಮೂಢನಾಗಿದ್ದೇನೆ, ನನಗೆ ಗುರು ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು, ಆ ಗುರುವಿನ ಪಡೆಯುವುದು ಹೇಗೆ, ಆ ಗುರು ಶುಶ್ರೂಷೆಯನ್ನ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ, ಗುರುವಿನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಹೇಳಿ, ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಗುರುಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹಿಂದೆ ಋಷಿಗಳ ಒಂದು ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಧೌಮ್ಯ ಋಷಿಗಳ 3 ಜನ ಶಿಷ್ಯರ ಒಂದು ಕಥೆಯನ್ನು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾನು ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಗುರು ಮಹಾತ್ಮ್ಯವನ್ನ, ಅವರು ಧೌಮ್ಯ ಋಷಿಗಳು ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಸ್ಥಾನ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ದ್ವಾರಾವತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ದ್ವಾರಾವತಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಧಾರವಾಡವೇ ಅಂತ ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಇದಕ್ಕೂ ದ್ವಾರಾವತಿ ಅಂತ ಒಂದು ಹೆಸರನ್ನು ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ. ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಗೋಕರ್ಣ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಧಾರವಾಡದ ಮೂಲಕ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ. ಆ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಇದೊಂದು ದ್ವಾರವಾಗಿತ್ತು ಅಂತ, ಮಹಾದ್ವಾರವಾಗಿತ್ತು ಅಂತ, ಅದರಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ದ್ವಾರಾವತಿ, ಅದೇ ಧಾರವಾಡ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಕೆಲವು ಕಡೆ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ. ಪ್ರಶ್ನೆ, ಇದು ಧಾರಾವತಿ ಧಾರವಾಡವೇ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಧೌಮ್ಯ ಋಷಿಗಳು ಅಂತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಅವರ ಕಥೆ. ಆ ಧೌಮ್ಯ ಋಷಿಗಳ ಹತ್ರ 3 ಜನ ಶಿಷ್ಯರು ಇರ್ತಾರೆ, ಆರುಣಿ, ಬೈರ ಮತ್ತು ಉಪಮನ್ಯು ಅಂತಕ್ಕಂಥವ್ರು. ಅವರು ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಕಲಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ 3 ಜನರು ಇವರು ಹೇಗೆ ಇವರ ಜ್ಞಾನ ಪರಿಪಕ್ವವಾಗಬೇಕು, ಇವರಲ್ಲಿ ನಿಜವಾಗಿ ಗುರುಭಕ್ತಿ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇವ್ರನ್ನ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲೇ ಆರುಣಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥವನು, ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಡವಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಭತ್ತದ ಗದ್ದೆ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗು, ನೀನು ಭತ್ತದ ಗದ್ದೆಗೆ ಹೋಗು. ಅದು ಭತ್ತದ ಗದ್ದೆಯಿಂದ ಕಾಲುವೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿದೆ. ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ನೀರು ಗದ್ದೆಗೆ ಮುಟ್ಟೋದಿಲ್ಲ, ಕೆಳಗೆ ಹರಿದು ಹೋಗ್ತದೆ. ಈಗ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಗದ್ದೆಗೆ ನೀರು ಹಾಯಿಸುವಂತೆ ನೀನು ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಆರುಣಿ ತಮ್ಮ ಗುರುಗಳಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾನೆ. ಎಷ್ಟು ಕಲ್ಲು ಮಣ್ಣನ್ನು ಹಾಕಿ ನೀರನ್ನ ತಮ್ಮ ಗದ್ದೆಗೆ ಹೋಗಿಸ್ಬೇಕಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಆ ನೀರು ಅಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುವುದಿಲ್ಲ. ಹರಿಯುವ ನೀರು ತುಂಬಾ ವೇಗವಾಗಿ ಹರಿತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಏನಿಟ್ಟರು ಕೂಡ ಹರಿದು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಕಡೆಗೆ ಆರುಣಿ ಗುರು ನಿಷ್ಠೆ ಒಳ್ಳೆಂತಕ್ಕಂಥವನು, ನನ್ನ ಗುರುಗಳ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೇವೆ ನಾನು ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಆಗ ನಿಶ್ಚಯಿಸಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಆ ಕಾಲುವೆ ಒಂದು ಬದಿಯನ್ನು 2 ಕೈಗಳಿಂದ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹಿಡಿದು, ಇನ್ನೊಂದು ಬದಿಯನ್ನು 2 ಕಾಲುಗಳಿಂದ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹಿಡಿದು ತಾನೇ ಆ ಕಾಲುವೆಗೆ ಅಡ್ಡವಾಗಿ ಮಲಗಿ ಆ ನೀರು ಗದ್ದೆಗೆ ಹಾಯಿಸುವಂತೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸಂಜೆ ಆದರೂ ಆರುಣಿ ಮನೆಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಗುರುಗಳ ಗಾಬರಿ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ ಅವನನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಆರುಣಿ ಅಂತ ಕೂಗ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲಿದ್ದೀಯಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಗುರುಗಳೇ ನಾನು ಕಾಲುವೆ ಅಡ್ಡವಾಗಿ ಮಲಗಿ ನೀರು ಹಾಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಗುರು ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತಾರೆ. ಗದ್ದೆಯೆಲ್ಲ ನೀರು ತುಂಬಿರ್ತದೆ. ಎಂಥ ಶಿಷ್ಯನನ್ನು ಪಡೆದೆ, ಶಿಷ್ಯಾದಿಚ್ಛೆ ಪರಾಜಯ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ. ನೀನು ಬಾ ಹೊರಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವನಿಯನ್ನು ಹೊರತರಿಸ್ತಾರೆ. ನೀನು ಗುರು ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ನೀನು ಉತ್ತೀರ್ಣನಾಗಿದೆ, ಇವತ್ತು ಜ್ಞಾನ ಅಂತ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಆಗ್ತದೆ, ನೀನು ವೇದಶಾಸ್ತ್ರ ಪಡಿತಾಂತಿ ಅಂತ ಆಕೆ ಹರಿಸಿ ಆತನಿಂದ ಗುರುವಂದನೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತಾರೆ. ಆತ ಮುಂದೆ ಸರ್ವವಿದ್ಯಾ ಪಾರಂಗತನಾಗ್ತಾನೆ ಗುರುಗಳ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಅನ್ನೋದು ಮಾತನ್ನ ನೋಡ್ತೇವೆ. ಇನ್ನು 2ನೇದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬ ಶಿಷ್ಯ, ಬೈರ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಶಿಷ್ಯ, ಅವನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಧಾನ್ಯ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಂದಿದೆ, ಫಸಲು, ಅದನ್ನ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ನೀನು ಹೋಗಿ ಕಾಯಬೇಕು, ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನೀನು ಹೋಗುವಂತ ಆತನಿಗೆ ಹೇಳಿ ಆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೊಟ್ಟು ಆ ಧಾನ್ಯವನ್ನ ಮನೆಗೆ ತರಲು ಆತನಿಗೆ ಒಂದು ಗಾಡಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಕೋಣವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇಷ್ಟನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಧಾನ್ಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಮನೆಗೆ ಬಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಹೋಗಿ ಧಾನ್ಯವೆಲ್ಲ ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಕೋಣವನ್ನು ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ಕಟ್ಟಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಗೆ ನನ್ನನ್ನೇ ಆ ಕೋಣದ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಣಿ ಇಲ್ಲ, ತಾನೇ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಣಿಯಾಗಿ ಆ ಜತಿಗೆಯನ್ನು ತನ್ನ ಕೊಳ್ಳಿಗೆ ಸುತ್ತಿಕೊಂಡು ಆ ಗಾಡಿಯನ್ನು ಎಳೆದುಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಕೋಣ ಆ ಕೆರೆ ಕಡೆಗೆ, ಹಸಿವಾಗಿ ನೀರಡಿಕೆ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ಒಂದು ಕೆರೆ ಕಡೆಗೆ ಎಳೀತದೆ. ಆ ಜತಿಗೆ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಉರುಳು ಈತನಿಗೆ ಬಿದ್ದು ಇನ್ನೇನು ಪ್ರಾಣಾಂತಕ, ನನ್ನ ಸಾಯ್ತೀನಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರ್ತಾ, ಬಹಳ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ಆ ಗಾಡಿಯನ್ನು ಎಳಿತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಗುರುಗಳು ಜ್ಞಾನ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ, ಆತನ ಉರುಳನ್ನು ಬಿಡಿಸ್ತಾರೆ. ನಿಜವಾಗಿ ನೀನು ನನ್ನ ನಿಜವಾದ ಶಿಷ್ಯ, ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣನಾಗಿದೆ, ನಿನಗೆ ಜ್ಞಾನ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗ್ತದೆ, ಪರಿಪಕ್ವವಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಆತನನ್ನು ಹರಿಸ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ 3ನೇ ಶಿಷ್ಯನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉಪಮನ್ಯುವಿನ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ಉಪಮನ್ಯುವಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿದ್ಯೆ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಸಕ್ತಿ ಕಡಿಮೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದೆ ಓಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚು. ಬಹಳಷ್ಟು ತಿಂತಕ್ಕಂಥ ಸ್ವಭಾವ, ಅಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡಾಡ್ಕೊಂಡು ಗಮನಿಸ್ತಾರೆ.
ಗಮನ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಅವನು ವಿದ್ಯೆ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ, ಅವನು ವಿದ್ಯೆ ತಿನ್ನುವುದರ ಕಡೆ ಗಮನವನ್ನು ಬಿಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಅವರು ಗಮನಿಸಿ ಇವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀನು ಅರಣ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಗು, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಮ್ಮ ಆಕಳುಗಳನ್ನು ಕಾಯ್ಕೊಂಡು ಬಾ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಗುರುಗಳ ಆದೇಶ. ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಅವನು ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಹಸಿವೆ ಅವನಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿನ್ನೋದು ರೂಢಿ, ಯಾವಾಗ ಹಸಿವೆ ಆಗ್ತಿತ್ತೋ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದು ಮತ್ತೆ ತಿನ್ನೋದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಗುರುಗಳು ಇದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ, ನೀನು ಮಧ್ಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಈಗೆಲ್ಲ ಬರುವುದು ಅಲ್ಲ ಪದ್ಧತಿ, ಸಾಯಂಕಾಲ ಸೂರ್ಯಾಸ್ತದವರೆಗೆ ಅಲ್ಲಿದ್ದು ನೀನು ಗೋಗಳನ್ನು ಕಾಯ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಆತ ಹೋಗಿ ಸೂರ್ಯಾಸ್ತದವರೆಗೆ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಗೋಗಳನ್ನು ಕಾಯಬೇಕು. ಅದ್ರ ಹಸಿವೆ ಯಾರದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೋದು ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲವು ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಬೇಡಿ ಊಟ ಮಾಡಿ ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದ. ಗುರುಗಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ, ನೀನು ಗುರುಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೇಗೆ ಭಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದಿ ಅಂತ. ಅವಾಗ ಆತನನ್ನ ತರಾಟೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ಅದನ್ನು ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಆಮೇಲೆ ಹಸಿವೆ ದಿನ ಮುಂದೆ ಹೋದಾಗ ಆ ಭಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಬಿಡುವಾಗಿಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಬರುವಾಗಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹಸಿವೆ ಹೇಗೆ ಅದನ್ನು ನೀಗಿಸುವುದು ಅಂತ ಆತನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆದಾಗ, ಆ ಆಕಳು ಕರು ಆಕಳದ ಹಾಲನ್ನು ಕುಡಿಯಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಅದರ ಉಚ್ಚಿಷ್ಟ ಕೆಳಗೆ ಬೀಳುತ್ತದೆಯೋ ಆ ಕೆಲವು ಹನಿಗಳನ್ನು ಕುಡಿದು ಆತ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಬಿಡಿಸ್ತಾರೆ. ಆ ಉಚ್ಚಿಷ್ಟವನ್ನು ನೀನು ತಿನ್ನಬಾರದು, ಕುಡಿಯಬಾರದು ಅಂತ ಗುರುಗಳು ಬೈದಾಗ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹಸಿವೆಯನ್ನ ತಾಳಲಾರದೆ ಎಕ್ಕೆಯ ಎಲೆ ಹಾಲನ್ನ ಕುಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆ ಹಾಲು ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಸೆಳೆದು 2 ಕಣ್ಣುಗಳು ಹೊರಟು ಹೋಗ್ತವೆ. ಒಂದು ಆಳಭಾವಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಬೀಳ್ತಾನೆ. ಗುರುಗಳಿಗೆ ಜ್ಞಾನ ಚಕ್ಷುವಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಈತ ಇಷ್ಟಾದರೂ ಕೂಡ ಆ ಗುರುಗಳ ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಆ ಗುರುಗಳು ಏನು ತನ್ನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ, ಗುರುಗಳನ್ನ ಮೇಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ. ಆದ್ರೆ ಒಂದ್ಸಲ ಬಾವಿಯಲ್ಲಿ ಬೀಳ್ತಾನೆ. ಗುರುಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಆ ಮಗು ಕರೀತಾರೆ ಆತನನ್ನ, ಉಪಮನ್ಯವನ್ನ, ನೀನು ಆಳಭಾವಿಯಿಂದ ಗುರುಗಳೇ ನನಗೆ ಏನು ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನನ್ನ ಕಣ್ಣು ಹೋಗಿವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಚಿಂತೆ ಮಾಡಬೇಡ, ಅಶ್ವಿನಿ ದೇವತೆಗಳು ಕೂಡ ವೈದ್ಯರಾಗಿದ್ದವರು ಅಂತವ್ರು ನೆನೆಸು, 2 ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ನೀನು ಬಿಡೀತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅವನು ಅಶ್ವಿನಿ ದೇವತೆಗಳ ನಡೆಸಿ ಅವನು ದಿವ್ಯ ಚಕ್ಷುವಾಗಿ ಹೊರಗಡೆಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಧೌಮ್ಯರು ಆತನಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಗುರುವಂದನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆತ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪಾರಂಗತನಾಗ್ತಾನೆ. ಮುಂದೆ ಅವನಿಗೆ ಗುರುಗಳು ಗೃಹಸ್ಥಾಶ್ರಮವನ್ನು ನೀನು ಇನ್ಮೇಲೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡು, ಹಲವು ಶಿಷ್ಯರನ್ನ ನೀನು ಗಳಿಸು, ಈ ವೇದಶಾಸ್ತ್ರ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸು, ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಶಿಷ್ಯ, ಆತನ ಹೆಸರು ಉತ್ತಂಕ ಅಂತ ಶಿಷ್ಯನಾಗ್ತಾನೆ. ಅವನು ನಿನ್ನ ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನೇ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬೆಳಗ್ತಾನೆ ಅಂತ ಆತನಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕತೆ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ, ಯಾವ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ತಪಸ್ವಿ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಗುರುರ ಹತ್ರ ಬಂದಿದ್ದಾನು, ಗುರುದ್ರೋಹ ಮಾಡಿ ಆತನಿಗೆ ಜ್ಞಾನೋದಯ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದಾಗ್ತದೆ. ಅವನಿಗೆ ಸರ್ವ ಮಂತ್ರಾರ್ಥಗಳಂತಕ್ಕಂಥ ಜ್ಞಾನವಾಗ್ತದೆ, ವೇದ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಜ್ಞಾನವಾಗ್ತದೆ. ಗುರುಗಳು ಆತನಿಗೆ ವೈಜನಾಥದಲ್ಲಿ ಆತನನ್ನು ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಆ ವೈಜನಾಥದಿಂದ ತಮ್ಮ ಗುಪ್ತ ರೂಪವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮುಂದೆ ಬಿಲ್ಲವಡಿಗೆ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಭುವನೇಶ್ವರಿ ಕ್ಷೇತ್ರ. ಆ ಕೃಷ್ಣ ಆ ಬಿಲ್ಲವಡಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಆ ಕೃಷ್ಣಾ ತಟದ ಪಶ್ಚಿಮದ ಯಾವ ಕೃಷ್ಣಾ ತಟದ ಆ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಔದುಂಬರ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದೆ. ಆ ಔದುಂಬರ ವೃಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಗುಪ್ತರಾಗಿದ್ದು ಈಗ ಔದುಂಬರ ಔದುಂಬರ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂತಾನೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧ. 2 ಕ್ಷೇತ್ರ, ಇವರೆಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಆಗಿದ್ದು ಯಾವಾಗ? ಗೋಕರ್ಣ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇತ್ತು, ಅಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಪಾದ ಶ್ರೀವಲ್ಲಭರು ಹೋದರು. ಪುರದಲ್ಲಿ ಅವರಿದ್ರು, ಅದು ಕ್ಷೇತ್ರವಾಯಿತು. ನರಸಿಂಹ ಸರಸ್ವತಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಕರಂಜ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕ್ಷೇತ್ರವಾಯಿತು. ಮಹಾತ್ಮರ ಒಂದು 2 ಬದ ಇರ್ತದೆ. ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ ಅವರು ಎಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡಿರ್ತಾರೋ ಅದು ಕ್ಷೇತ್ರವಾಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಈ ಗುರುಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಇದು ಒಂದು ಕೂಡ ಆ ಔದುಂಬರದಲ್ಲಿ ಬಂದು ವಾಸವಾಗಿದ್ದಾಗ, ಗುಪ್ತವಾಗಿದ್ದಾಗ ಅನೇಕ ಮಹಿಮೆಗಳನ್ನು ಅವರು ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಆ ಔದುಂಬರ ಕ್ಷೇತ್ರ ಈಗ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಔದುಂಬರದ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ನಾವು ಮುಂದೆ ನೋಡ್ತೇವೆ. ಆ ಬಿಲ್ಲವಳಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಅವ್ರು ಏನೇನು ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ರು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮುಂದೆ ನೋಡ್ತೇವೆ. ಈ 16ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಗುರು ಶುಶ್ರೂಷೆ, ಗುರು ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಸಾರ್ತಕ್ಕಂಥ, ಗುರುವಿಲ್ಲದೆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಗತಿ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸಾರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಧ್ಯಾಯ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗ್ತದೆ. ಇನ್ನು 17ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಇದು ಬಿಲ್ಲವಡಿ ಸ್ಥಾನ, ಇದರ ಮಹಿಮಾ ವರ್ಣನೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲೇ ಮಂದಿಮತಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬ ದ್ವಿಜನ ಉದ್ಧಾರವನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಂಗ ಬರ್ತದೆ. ಈ ಕರವೀರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಮೀಪ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ವೇದಶಾಸ್ತ್ರ ಪಾರಂಗತನಾಗಿರ್ತಾನೆ. ಋಗ್ವೇದ, ತರ್ಕ, ವ್ಯಾಕರಣ ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ತಾನೆ, ಪಾರಂಗತನಾಗಿರ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಪುತ್ರ ಮಂದಮತಿ. ಆ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ತೀರು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ತಂದೆ ಮಹಾ ವಿದ್ವಾಂಸ,
ತಾಯಿ ಸುಸಂಸ್ಕೃತ, ಆದರೆ ಮಗನಿಗೆ ಏನೂ ಸಂಸ್ಕಾರ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಆತ ಚಿಕ್ಕವರಿದ್ದಾಗ ತನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾನೆ. 7 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಅವರ ಬಾಂಧವರೆಲ್ಲ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಆತನ ಒಂದು ಉಪನಯನ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ಹೇಗೋ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಸ್ನಾನ ಸಂಧ್ಯಾದಿಗಳಿಲ್ಲ, ವೇದಾಧ್ಯಯನ ಇಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಶಾಸ್ತ್ರಾಧ್ಯಯನ ಇಲ್ಲ, ಗುರು ಸೇವೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದಿಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಯಾವುದು ಕೂಡ ಆತನಿಗೆ ಹತ್ತುವುದಿಲ್ಲ. ಸುಮ್ಮನೆ ಕಲ್ಲಿನಂತೆ ಅಡ್ಡಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಜನ ಎಲ್ಲ ಅವನನ್ನು ಪಶು ಅಂತ ಕರೀತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಆತನಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇದೆ ಅಂತ ಗುರುತಿಸ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನೋಡು, ನಿನ್ನ ತಂದೆ ಇಷ್ಟು ಶ್ರೇಷ್ಠ ವಿದ್ವಾಂಸನಾಗಿದ್ದ, ನೀನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಕಲ್ಲಿನಂತೆ ಪಶುವಿನಂತೆ ಅಡ್ಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಅವನಿಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಹೀಯಾಡಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ವಿದ್ವಜ್ಜನರು. ತಂದೆ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಬಾಲಕನ ನಿಂದೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ನೀನು ಕಲ್ಲಿನಂತೆ ಬಾಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಕಲ್ಲನ್ನು ಕಟ್ಕೊಂಡು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕೆರೆ ಬಾವಿಗೆ ನೀನು ಪಾಲಾಗೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂತ ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಕೂಡ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಇಂಥ ಜನರು ಇದ್ದೇ ಇರ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಗುರುಗಳು ಅಂತಕ್ಕಂಥವ್ರು, ಅವತಾರಿ ಪುರುಷರು ಅಂತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಇಂಥ ಜನರು ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಅಡ್ಡಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಕೆಲವು ಸಲ ಪ್ರಕಟವಾಗಿ, ಕೆಲವು ಗುಪ್ತ ರೂಪದಿಂದ ಇಲ್ಲೇ ನರಸಿಂಹ ಸರಸ್ವತಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಬಾಲಕನಿಗೆ ಈ ರೀತಿ ಬೈತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಂದಿಗಿಂತ ನಾನು ಸಾಯೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಆತ ಊರನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಆತ ನೇರವಾಗಿ ನಡೀತಾ ಕಾಲ್ನಡಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಡಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಆ ಬಿಲ್ಲವಡಿಯಲ್ಲಿ ಭುವನೇಶ್ವರಿ ದೇವಿಯ ಒಂದು ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಇದೆ. ಆ ಭುವನೇಶ್ವರಿ ಗುಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ 3 ದಿನದವರೆಗೆ ಉಪವಾಸಕ್ಕೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳೋದಾನೆ. ಆ 3 ದಿನದ ಉಪವಾಸ ದೇವಿಯಿಂದ ಯಾವುದೇ ಪ್ರೇರಣೆ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ದೇವಿಯು ನನ್ನನ್ನು ಕಾಪಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನು ನನ್ನ ನಾಲಿಗೆಗಂತೂ ಯಾವ ವಿದ್ಯೆ ಹೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ನಾಲಿಗೆಯನ್ನೇ ಕೊಯ್ದು ಹಾಕ್ತೇನೆ ಅಂತ ದುಸ್ಸಾಹಸವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಮರುದಿನ ತನ್ನ ತಲೆಯನ್ನೇ ಕತ್ತರಿಸಿ ಹಾಕ್ತೇನೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ದೇವಿ ಹತ್ರ ನಿರ್ಧರಿಸಿದಾಗ ದೇವಿ ರಾತ್ರಿ ಅದರ ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಯಾಕೆ ಈ ರೀತಿ ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀಯಾ? ವ್ಯರ್ಥವಾಗಿ ನೀನು ಪ್ರಯಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀಯಾ? ಇದು ದುಸ್ಸಾಹಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಡ. ಈ ನದಿಯ ಒಂದು ಬಿಲ್ಲವಡಿ ನದಿಯ ಪಶ್ಚಿಮದ ಒಂದು ತಟದಲ್ಲಿ ಔದುಂಬರ ವೃಕ್ಷ, ಅಲ್ಲಿ ಅದರ ಕೆಳಗಡೆಗೆ ಶಿವಾವತಾರಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳಿದ್ದಾರೆ, ನರಸಿಂಹ ಸರಸ್ವತಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥವರು ಅಂತ ಅವರ ಹೆಸರು. ಅವರಿಗೆ ನೀನು ಶರಣಾಗತನಾಗು, ನಿನ್ನ ಮನೋರಥಗಳೆಲ್ಲ ಪೂರ್ಣವಾಗ್ತವೆ, ನೀನು ಜ್ಞಾನಿ ಆಗ್ತಿ, ನಿನಗೆ ವಿದ್ಯೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಹತ್ತದೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ಹೇಳಿ ಅವನು ಹೇಗೋ ಆತನು ಎಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆಗಿರಬಹುದು, ಅವನು ತನ್ನ ಪ್ರಾಣವನ್ನೇ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವನು, ತನ್ನ ಪ್ರಾಣ ಉಳಿಸ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಆಶಾಕಿರಣ ಇದೆ ಅಂತ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸಿದ ನದಿಯನ್ನು ದಾಟಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಗುರುಗಳಿಗೆ ಶರಣಾಗತನಾಗ್ತಾನೆ. ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಶರಣಾಗತನಾಗ್ತಾನೆ. ಗುರುಗಳಿಗೆ ನಮನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಗುರುಗಳು ವರದ ಹಸ್ತವನ್ನು ಆತನ ಮೇಲೆ ಇಡ್ತಾರೆ. ಗುರುಗಳಿಂದ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ವರದ ಹಸ್ತ ಒಂದೇ, ಬೇರೆ ಏನು ಬೇಡ. ಅವರಿಂದ ಏನನ್ನು ಕೇಳುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ತಾವಾಗಿ ನಿವಾರಣೆ ಆಗ್ತವೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಘಟನೆಯನ್ನು ನಮ್ಗೆ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ. ಅಷ್ಟು ಆತನ ನಾಲಿಗೆಯನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ. ನಾಲಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗ್ತದೆ, ಸಿಗುತ್ತದೆ. ನಾಲಿಗೆ ಅವನಿಗೆ ಜ್ಞಾನ ಚಕ್ಷು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಆ ಜ್ಞಾನ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಆತ ಸಕಲ ವಿದ್ಯಾ ಪಾರಂಗತನಾಗ್ತಾನೆ. ಆ ಗುರುಕೃಪೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅವನಿಗೆ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಗುರು ಮಹಿಮೆ ಅಗಾಧವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಆ ಗುರು ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಎಷ್ಟು ಕೊಂಡಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಸಿದ್ಧರು ನಾಮಧಾರಕರಿಗೆ ಗುರು ಮಹಿಮೆ ಹೇಳ್ತಾ 17ನೇ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು 18ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ, ಇನ್ನು ಅಮರಾಪುರ ಮಹಿಮಾ ವರ್ಣನ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅಲ್ಲಿ ದ್ವಿಜ ದೈನ್ಯ ಹರಣಂ ಅಂತ ಇದರ ಹೆಸರು. ಅಲ್ಲಿ ಕೃಪೆ, ಗುರು ಕೃಪೆಯನ್ನ ಪಡೆದಂತ 18ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ಗುರುಗಳು ತಮ್ಮ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಕೃಷ್ಣ ಪಂಚಗಂಗಾ ಸಂಗಮಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ನರಸೋಬ ವಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ವಾಡಿ ಅಂತಾನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನರಸೋಬ ವಾಡಿ ಅಂತ ಅದಾಗಿದ್ದು ಆಮೇಲೆ. ಅದ್ರ ಮೂಲವು ಹೆಸರು ಅಮರಾಪುರ ಅಂತ. ಈ ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದಂತೆ ಮಹಾತ್ಮರು ಎಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗ್ತಾರೋ ಒಂದು ತೀರ್ಥಕ್ಷೇತ್ರವಾಗ್ತದೆ ನರಸೋಬವಾಡಿ. ದತ್ತ ಭಕ್ತರಿಗೆಲ್ಲ ತೀರ್ಥಕ್ಷೇತ್ರ. ಅಲ್ಲಿ ಅವರು 12 ವರ್ಷ ವಾಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಮರಾಪುರದಲ್ಲಿ 12 ವರ್ಷ ಅವರು ನಿತ್ಯ ಅಮರಾಪುರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಭಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಬರತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಭಿಕ್ಷಾವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಜೀವನಾಧಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ನಿತ್ಯ ಅವರು
ಜೀವನಾಧಾರದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಆ ಅಮರಾಪುರದಲ್ಲಿ ಇವರು ಅಮರಾಪುರಕ್ಕೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಭಿಕ್ಷೆಗೆ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ನಿತ್ಯ. ಇವರು ಕೃಷ್ಣ ಪಂಚಗಂಧದ ಸಂಗಮದಲ್ಲಿ ಔದುಂಬರ ವೃಕ್ಷ ಅಷ್ಟೇ ಇವರ ಒಂದು ಆ ಥರದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ತಪಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡತಕ್ಕಂಥವ್ರು. ಅಮರಾಪುರಕ್ಕೆ ನದಿ ಆಚೆಗೆ ಹೋಗಿ ಭಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರತಕ್ಕಂಥವ್ರು. ಆ ಅಮರಾಪುರದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ, ಭಾಳ ನಮಗೆ ದಾರಿದ್ರ್ಯ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದಿರ್ತದೆ. ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥವಳು ತುಂಬ ಪತಿವ್ರತೆಯಾಗಿರ್ತಾಳೆ, ಸುಸಂಸ್ಕೃತಳಾಗಿರ್ತಾಳೆ. ಆದರೆ ಏನು ಮಾಡೋದು, ದಾರಿದ್ರ್ಯ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲರೂ ನೆನ್ಪಿಡ್ಬೇಕಾಗ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ಯಾವ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಘಟನೆಗಳು ನಡೆದಿವೋ ಆ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ವಿದೇಶಿಯರ ಆಕ್ರಮಣದಿಂದ ಆದಂಥ ಪ್ರಭಾವ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೆ ತಾಂಡವವಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಮರೆಯಬಾರದು. ಹೀಗಾಗಿ ದಾರಿದ್ರ್ಯ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೆ ಹರಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಈ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ನಿತ್ಯವೂ ಕೂಡ ಭಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಬೇಡಿ ಜೀವನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಒಬ್ಬ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ. ಆತ ಎಂದು ಭಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಸಿಗದೇ ಇದ್ದಾಗ ಆತನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಳ್ಳಿ ಇರ್ತದೆ. ಆ ಅವರಿಕಾಯಿ ಪಲ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿ ಅದನ್ನೇ ಭಕ್ಷಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವರ ಜೀವನ ಕ್ರಮ. ಬೇರೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಏನು ಉದ್ಯೋಗ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆತನಿಗೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಗುರುಗಳು ಕೂಡ ಭಿಕ್ಷೆಗೆ ಹೋಗುವರು. ಆ ಗುರುಗಳು ಭಿಕ್ಷೆಗೆ ಬರ್ತಾರೆ, ಆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನ ಮನೆಗೆ ಭಿಕ್ಷೆಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಅವತ್ತು ಅವನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಆತ ತನ್ನ ಅವರಿ ಚಪ್ಪರದ ಕೆಲವು ಅವರಿಕಾಯಿಯನ್ನು ತೆಗೆದು ಅವರ ಒಂದು ಜೋಳಿಗೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಗುರುಗಳು ಸಂತುಷ್ಟರಾಗಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಿಗೆ, ಹೋಯಿತು ಇನ್ನು ಮೇಲಿಂದ ನಿನ್ನ ದಾರಿದ್ರ್ಯ ಹೊರಟು ಹೋಯಿತು, ಇನ್ನು ನಿನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದಾರಿದ್ರ್ಯ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೋಗುವಾಗ ಯಾವ ಅವರಿ ಬಳ್ಳಿಯ ಒಂದು ಕಾಯಿಯನ್ನು ಇವರಿಗೆ ಭಿಕ್ಷೆಯಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಆ ಅವರಿ ಬಳ್ಳಿಯನ್ನು ಬೇರು ಸಹಿತ ಕಿತ್ತು ಆ ಕಡೆ ಹೊರಡ್ತಾರೆ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣನ ಪತ್ನಿಗೆ ತುಂಬ ದುಃಖವಾಗ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದೊಂದೇ ಆಧಾರ ಆಗಿತ್ತು. ಎಂದು ನಮಗೆ ಭಿಕ್ಷೆ ಸಿಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅವತ್ತು ನಾವು ಇದರ ಪಲ್ಯವನ್ನು ತಿಂದು ನಾವು ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ನಾವು ಗುರುಗಳಿಗೆ ಯಾವ ತೊಂದರೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ, ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಆಧಾರವಂತ ಈ ಅವರಿ ಚಪ್ಪರವನ್ನು ಕಿತ್ತು ಹೋದ್ರು ಅಂತ ಬಹಳ ಶೋಕವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸ್ವಲ್ಪ ಜ್ಞಾನಿ, ಆತ ತಿಳಿದಂಥವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಯತಿಗಳು ನಮ್ಮ ದಾರಿದ್ರ್ಯದ ಬಳ್ಳಿಯನ್ನ ಕಿತ್ತು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ತಿಳಿದಕ್ಕೋ ಅವರು ಸಾಮಾನ್ಯ ಪುರುಷರಲ್ಲ. ಅದೇನೋ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತ ಆ ಬಳ್ಳಿಯನ್ನು ಒಯ್ದು ನದಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾನೆ. ಇನ್ನೇನು ಇದು ಏನು ಮತ್ತೆ ಉಳಿದಿದೆಯೋ, ಬೇರೆ ಗೀರು ಉಳಿದಿದೆ ನೋಡ್ಬೇಕು, ಕಿತ್ತಬೇಕಂತ ಅಲ್ಲಿ ಅಗಿದಾಗ ಅವನಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ. ಅಲ್ಲಿ ಟಣ್ಣಂತ ಸಪ್ಪಳ ಆಗ್ತದೆ. ನೋಡಿದರೆ ಒಂದು ಚಿನ್ನ ತುಂಬಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕೊಡ ಆತನಿಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ತೆಗೆದು ಹೆಂಡತಿಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾನೆ. ನಾವು ಗುರುಗಳನ್ನು ನೀನು ಸುಮ್ಮನೆ ಹಳಿದೆಯಮ್ಮ, ನೀನು ಅವರು ನಮಗೆ ಯಾವ ತೊಂದರೆ ಕೊಡದಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಆಧಾರವನ್ನೇ ಕಿತ್ತೋದ್ರು ಅಂತ ನೀನು ಹೇಳಿದಿ. ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಆಧಾರವನ್ನು ಕಿತ್ತೋಗೋದಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ದಾರಿದ್ರ್ಯ ಕಿತ್ತೋಗಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡು, ಇಂಥ ಚಿನ್ನ ತುಂಬಿದ ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನೋಡಿ ಒಳಗೆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪವಾಗ್ತದೆ. ಇಬ್ಬರು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ದಂಪತಿಗಳು ಗುರುಗಳ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಗುರುಗಳ ಗುರು ಪೂಜೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರ ಪಾದ ಪೂಜೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಪಾದ ಪೂಜೆಯನ್ನ ಮಾಡಿ ಅವರ ದರ್ಶನವನ್ನು ಪಡಿತಾರೆ. ಅವರ ಅನುಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರರಾಗ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಸಂಗತಿಯನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಳಿದು ಗುರುಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಇದನ್ನೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಳಬೇಡಿ. ನಾಳೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಚಿನ್ನದ ಕೂಡ ಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ರಹಸ್ಯಮಯವಾಗಿಡಿ. ಎಲ್ಲಿ ಪವಾಡವನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾರೋ ಅದು ಅಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಲೋಕ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಆಮೇಲೆ ಆಗಲಿ, ಆದರೆ ಈಗ ಸದ್ಯ ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳಬೇಡಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಅವ್ರು ಹೇಳಿ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಖಂಡವಾಗಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥವಳು ತಿಳಿಸ್ತಾಳೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ಹೇಳಿ ಅವರು ಗುರುಸ್ಮರಣೆಯನ್ನ ಮಾಡಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ದೈನ್ಯವನ್ನ ದೂರ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಸಂಗತಿಯೊಂದಿಗೆ ಆ 18ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಇದು ತುಂಬಾ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವರಿಗೆ ಚಪ್ಪರದಿ ದ್ರವ್ಯ ತೆಗೆದು ಅಂತ ನೀವೆಲ್ಲ ಆರತಿಯನ್ನು ಹೇಳ್ತೀರಾ. ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದಂತಹದ್ದು. ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಆ ಮನೆ ಇದೆ. ವಿಶೇಷ ಅಂದ್ರೆ ಅಮರಾಪುರದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಆಚೆ ಕಡೆಗೆ ಒಬ್ಬ ಮನೆತನದ ಹೆಸರಿದೆ. ಅವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅವರೇ ಚಪ್ಪರವನ್ನು ಕಿತ್ತು ದ್ರವ್ಯವನ್ನು ತೆಗೆದ್ರು ಆ ಅವರಿ ಗಿಡ ಇನ್ನೂವರೆಗೆ ಇದೆ. ಅಲ್ಲೊಂದು ಅವರಿ ಗಿಡವನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಮನೆತನ ಸೇರಿದವರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ವಿಶೇಷ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ನೋಡಿ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿ ಇಲ್ಲ. ಅನ್ನುವರೆ ಅಲ್ಲಿ 18ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮುಕ್ತಾಯವಾಗ್ತದೆ. 19ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಔದುಂಬರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಹಿಮೆಯ ಒಂದು ವರ್ಣನೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಯೋಗಿನಿ ವರಪ್ರದಾನ, ಇದು ಕೂಡ ನರಸವಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗಲೇ ಇವೆರಡು ಘಟನೆ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವುಗಳು. ಔದುಂಬರ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಹಿಮಾ ವರ್ಣನ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಔದುಂಬರ ವೃಕ್ಷ ತಳದಲ್ಲೇ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು.
ಔದುಂಬರದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಔದುಂಬರದ ಕೆಳಗೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಗುರುಗಳು. ಇಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣಪಂಚ ಗಂಗಾ ಸಂಗಮ ಬಂದಾಗ ಅದರ ಕೆಳಗಡೆಗೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಔದುಂಬರದ ವೃಕ್ಷದ ಕೆಳಗೆ ಅವರು ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಏಕೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾಮಧಾರಕನಿಗೆ ಸಿದ್ಧರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾಕೆ ಇದು ಔದುಂಬರವೇ ವಾಸವೇ ಅಷ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾಕೆ ಪ್ರಿಯವಾಗಿತ್ತು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅದರ ಮಹಿಮೆಯನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಿಂದೆ ನರಸಿಂಹ ಅವತಾರ ಆಗಿತ್ತು. ನರಸಿಂಹ ಅವತಾರ ಆದಾಗ ದುಷ್ಟ ಅಸುರನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪನ ನಾಶವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ತನ್ನ ಉಗುರುಗಳಿಂದ ಅದನ್ನ ಹೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ಹರಿತಾನೆ. ಆವಾಗ ಆತನ ಕರುಳನ್ನ ಮಾಲೆಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಉಗ್ರ ನರಸಿಂಹನಾಗ್ತಾನೆ. ಆ ಉಗುರಿನಿಂದ ಆತನ ಹೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ಹರಿಯಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾಲಕೂಟ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ವಿಷ ಆ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಕೈಗೆ ಉಗುರುಗಳಿಗೆ ಹತ್ತಿ ತುಂಬ ಉರಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದಾಗ್ತದೆ. ಬಹಳ ವಿಷ, ಅದು ಉರಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದಾಗಿದೆ. ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವಳು ಆ ಔದುಂಬರ ಅಂದರೆ ಆಲದ ಒಂದು ಮರದ, ಅದು ಅತ್ತಿಯ ಮರದ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ತಂದು ಆತನ ಊರುಗಳ ಆರೈಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತಾಳೆ. ಆವಾಗ ನರಸಿಂಹ ಶಾಂತನಾಗ್ತಾನೆ. ಉಗ್ರತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹೊರಟು ಹೋಗ್ತದೆ. ಅಂತ ನರಸಿಂಹ ಶಾಂತನಾಗಿ ಆ ಔದುಂಬರಕ್ಕೆ ವರವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಔದುಂಬರ, ನೀನು ಈ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷವಾಗಿರು. ಯಾರು ನಿನ್ನ ಪೂಜೆ ಅರ್ಚನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಬೇಡಿದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಡು ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ವರವನ್ನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ನರಸಿಂಹನೇ ಈ ಔದುಂಬರ ವೃಕ್ಷಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಔದುಂಬರ ವೃಕ್ಷ ಅಷ್ಟು ಪ್ರಿಯವಾದದ್ದು ಗುರುಗಳಿಗೆ. ಅವರು ಅಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನರಸಿಂಹ ರೂಪದಿಂದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸಹಿತವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ವೃಕ್ಷದಲ್ಲೇ ನಾನು ವಾಸ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವರವನ್ನು ಆ ಔದುಂಬರ ವೃಕ್ಷಕ್ಕೆ ಅವರು ಅನುಗ್ರಹಿಸ್ತಾರೆ. ಈ ನರಸಿಂಹ ಸರಸ್ವತಿಗಳು, ಇವರು ನರಸಿಂಹ, ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸಹಿತವಾಗಿ ನರಸಿಂಹ ಅಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಔದುಂಬರ ವೃಕ್ಷಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಮಹತ್ವ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿರ್ತದೆ. ಔದುಂಬರ ವೃಕ್ಷ ನಾವು ಈಗಿನ ಕಾಲದ ಕಿವಿಗೊಟ್ಟು ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಔದುಂಬರ ವೃಕ್ಷವೂ ಕಾಣಲಿಲ್ಲ. ಔದುಂಬರ ವೃಕ್ಷ ತಳದಲ್ಲಿ ನರಸಿಂಹ ಸರಸ್ವತಿಗಳು ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳಿ, ಈ ಗುಪ್ತವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ 64 ಯೋಗಿನಿಯರು ಅವರನ್ನು ಗುರುಗಳನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ನದಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅನ್ನೋ ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನದಲ್ಲಿ ಗುರು ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ತಮ್ಮ ಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆ ಯೋಗಿನಿಯ ಒಂದು ಮಠ ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಜನ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಕರೆದುಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಅರ್ಘ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯದ ಒಂದು ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅಲ್ಲೇ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಗುರುಗಳ ಭಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಆತನಿಗೆ ಒಂದು ಸಂಶಯ. ಒಬ್ಬ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ, ಇಲ್ಲಿ ಗುರುಗಳು ಭಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹೊರಗಡೆ ಅಂತೂ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ, ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೋಗಿ ಕೃಷ್ಣ ಪಂಚ ಗಂಗಾ ಸಂಗಮ ಆ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅದನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಬೇಕಂತ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಆದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಧೈರ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಹೆದರ್ಕೊಂಡು ಹೊಳ್ಳಿ ಬರ್ತಾನೆ. ಆದ್ರೆ ಗುರುಗಳು ಹೋಗುವುದು ಬರೋದನ್ನು ಒಬ್ಬ ಅಂಬಿಗ ತನ್ನ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಹೊಲ ಕಾಯತಕ್ಕಂಥವನು ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ. ಇವರು ನದಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ನದಿಯು ತಾನಾಗಿ ಹಾದಿಯನ್ನು ಬಿಡುತ್ತದೆ. ಮತ್ತೆ ಆ ಯೋಗಿನಿಯರು ನದಿ ಮಧ್ಯದಿಂದ ಬರುವುದು, ಗುರುಗಳು ನದಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೋಗುವುದು, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಒಂದು ದಿನ ಹೇಗೋ ಕಡ್ಡು ತಪ್ಪಿಸಿ ಅವರ ಹಿಂದೆ ಹೊರಟು ಹೋಗ್ತಾನೆ ಅಂಬಿಗ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೋಡ್ತಾನೆ, ರತ್ನಖಚಿತವಾದಂತಹ ಒಂದು ಪಟ್ಟಣ, ರತ್ನಖಚಿತವಾದಂತಹ ಒಂದು ಸ್ಥಾನ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ. ಅದರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ರತ್ನಖಚಿತವಾದಂತಹ ಒಂದು ಸಿಂಹಾಸನ, ಅದರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಗುರುಗಳು ಕುಳಿತು ಈ ಯೋಗಿನಿಯರಿಂದ 64 ಯೋಗಿನಿಯರಿಂದ 64 ಯೋಗಿನಿಯರಿಂದ ಅರ್ಘ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯ ಪೂಜೆಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಪಡೆಯುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಂಥ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಒಂದು ಆ ಸನ್ನಿವೇಶ. ಗುರುಗಳು ನೋಡಿ, ನೀನು ಹೇಗೆ ಬಂದೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ ಆತನಿಗೆ ಕೇಳಿದಾಗ ಆತ, ಇಲ್ಲ, ತಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ದರ್ಶನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಂದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಆತನ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಆ ಗುರುಗಳು ಸತ್ಕೃತರಾಗಿ ನದಿಯ ಮಧ್ಯದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಶಂಕರ ನದಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಂತೆ ಆತನಿಗೆ ಆ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ರತ್ನಖಚಿತ ಸಿಂಹಾಸನ ಪಟ್ಟಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ರತ್ನಖಚಿತ ಸಿಂಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಪೂಜೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಅಂಬಿಗನಿಗೆ ಅವರು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಶಿವನಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಗುರುಗಳು ಆತನಿಗೆ ಕೇಳಿದ್ರು, ನೀನು ಯಾಕೆ ಬಂದೆ, ಹೇಗೆ ಬಂದೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ, ಅವಾಗ ಅವರಿಗೆ ಶರಣಾಗ್ತಾನೆ. ನನ್ನ ಭವಸಾಗರದಿಂದ ನನ್ನ ದಾಟಿಸರಿ ಅಂತ ಪೂರ್ಣ ಶರಣಾಗತನಾಗ್ತಾನೆ. ಆವಾಗ ಗುರುಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಈ ಸಂಗತಿ ನೀನು ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳಬೇಡ ಅಂತ ಆತನಿಗೆ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಅಂಬಿಗನಿಗೆ
ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂಬಿಗ ನನ್ನ ಮಾಘ ಸ್ನಾನವನ್ನು ಮಾಘ ಪೂರ್ಣಿಮೆ ದಿನ ಮಾಘ ಸ್ನಾನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಮಾಘ ಸ್ನಾನ ಮತ್ತು ಕಾಶಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇದರ ಮಹಾತ್ಮ್ಯವನ್ನು ನನಗೆ ಹೇಳ್ರಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ, ಹೆದರಬೇಡ, ನೀನು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ನಿನ್ನ ಕಾಶಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ದರ್ಶನವನ್ನೇ ಮಾಡಿಸ್ತೇನೆ, ನೀನು ನನ್ನ ವ್ಯಾಘ್ರಾಸನವನ್ನು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹಿಡಿದುಕೋ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಆ ವ್ಯಾಘ್ರಾಸನವನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ತಾನೆ. ಗುರುಗಳು ಮನೋವೇಗದಿಂದ ಕಾಶಿ ಕ್ಷೇತ್ರ, ಪ್ರಯಾಗ ಕ್ಷೇತ್ರ, ಗಯಾ ಇವು 3 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು ಆತನಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಅಲ್ಲೇ ವ್ಯಾಘ್ರಾಸನದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಅವ್ರು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ವ್ಯಾಘ್ರಾಸನವನ್ನು ಗಟ್ಟಿ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಪ್ರಾತಃ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮನೋವೇಗದಿಂದ ಮೊದಲು ಪ್ರಯಾಗಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಪ್ರಯಾಗದಲ್ಲಿ ವಿಧಿಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಕಾಶಿ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರನ ಹತ್ರ ಬಂದು ಕಾಶಿ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರನ ಒಂದು ದರ್ಶನವನ್ನು ಪಡೀತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಗಯಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು 3 ಕ್ಷೇತ್ರದ ದರ್ಶನವನ್ನು ಮಾಡಿ ಸೂರ್ಯಾಸ್ತಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಮೊದಲು ಸೂರ್ಯಾಸ್ತಕ್ಕಿಂತ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಪಂಚಗಂಗಾ ಸಂಗಮಕ್ಕೆ ಬಂದು ತಲುಪ್ತಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ಒಂದು ಅಧ್ಯಾಯದ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ. ಅಲ್ಲಿ ಗುಪ್ತವಾಗಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಡುವ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಡಬೇಕು ಅಂತ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರವನ್ನು ಹಾಕಿ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೀವು ಇಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು, ನೀವು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಯಾರಿಗೆ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಅಂತೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದಾಗ, ಇನ್ನೂ ನಾನು ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯಗಳು ಅನೇಕ ಇವೆ, ಅದರಿಂದ ನಾವು ಹೊರಡಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಗುರುಗಳು ಹೇಳಿ ಅನ್ನಪೂರ್ಣೆಯ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾಡಿಸಿ, ಔದುಂಬರ ತಲದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಪಾದುಕೆಗಳು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಇವೆ, ಆ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ರಿ, ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಅದರಲ್ಲಿ ಇರ್ತೇನೆ, ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಮನೋರಥಗಳು ಪೂರ್ಣವಾಗ್ತವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಇನ್ನು ಕ್ಷೇತ್ರ ಗಾಣಗಾಪುರಕ್ಕೆ ಹೊರಡತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎನ್ನುವಲ್ಲಿಗೆ ಈ 19ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗ್ತದೆ. ಇನ್ನು 20ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ, ಇವತ್ತು 12 ಅಧ್ಯಾಯ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ಅಧ್ಯಾಯ 20ನೇದರಲ್ಲಿ ಈ ಬ್ರಹ್ಮ ಸಂಬಂಧ ಪರಿಹಾರ, ಬ್ರಹ್ಮ ಪ್ರೇತ ಸಂಹಾರ ಮಾಡಿ ಪ್ರೇತ ಜನನಿ ಶೋಕನಂ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಶೋಕ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ, ಈ ಪಿಶಾಚ ಬಾಧೆಯನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ದೂರ ಮಾಡಿದ್ರು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತೇವೆ. ಈ ಔದುಂಬರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಹತ್ತಿರ ಶಿರೋಳ ಅಂತ ಒಂದು ಗ್ರಾಮ, ಅಲ್ಲಿ ಗಂಗಾಧರ ಎಂಬಂತಹ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಆತನ ಸ್ಥಿತಿಗೆ 5 ಮಕ್ಕಳಾದರೂ ಕೂಡ ಒಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳು ಉಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಹುಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವಳು ನಾಶವಾಗ್ತವೆ. ಏನು ಎಲ್ಲ ಹರಕೆ ಸಲ್ಲಿಸೋದಾಗ್ತದೆ, ಎಲ್ಲ ದೇವರಿಗೂ ಹೋಗ್ತಾಳೆ, ಏನಾದರೂ ಕೂಡ ಈ ನಿಲ್ಲೋದೇ ಇಲ್ಲ. 1 2 3 4 5 ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾಳೆ. ಬಹಳ ಶೋಕ ಪಡ್ತಾಳೆ. ಕೊನೆ ಪರಿಣತರಾಗುತ್ತಾ ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು, ಇವರ ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಂತೂ ಯಾವ ಪಾಪವನ್ನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಏನು ಇದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಕರ್ಮ ವಿಪಾಕ ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಿಂದೆ ಇವಳು ಏನು ಮಾಡಿರಬಹುದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ, ಆ ಶೌನಕ ಗೋತ್ರದ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಆತನಿಂದ ಅವಳು ಸಾಲವನ್ನು ಪಡೆದಿರ್ತಾಳೆ. ಆತ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ, ಆತ ಸಾಲವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ತನ್ನ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುವುದಾಗ ಇಸಿದುಕೊಳ್ಬಹುದು, ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬಹುದು ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಇವಳು ಸಾಲವನ್ನ ತೀರಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಮರಳಿ ಸಾಲ ಕೊಡಲೇ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಅವನ ಸಂಕಷ್ಟ ಬಂದು ಅವನಿಗೆ ಆ ಹಣ ನಂದು ಹಿಂತಿರುಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಅದೇ ಒಂದು ಚಿಂತೆಯಲ್ಲಿ ಆತ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪಿಶಾಚ ಜನ್ಮವನ್ನು ಪಡೀತಾನೆ. ಆತನ ಸಂಸ್ಕಾರವೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ಗತಿ ಒಂದು ಆಗ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಆತ ಪಿಶಾಚ ಒಂದು ಜನ್ಮವನ್ನು ತಾಳಿ ಆಕೆಯ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ತಕ್ಷಣವೇ ಅವನು ನಾಶ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಹುಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ. ಹೀಗಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ, ಬ್ರಹ್ಮಹತ್ಯಾ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಆತ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ, ಅವನಿಂದ ಸಾಲವನ್ನು ಪಡೆದಿರ್ತಾಳೆ. ಈ ಬ್ರಹ್ಮಹತ್ಯಾಕ್ಕೆ ಏನು ಪರಿಹಾರ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವನ ಅಂತ್ಯ ಸಂಸ್ಕಾರವೂ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪಿಶಾಚನಾಗಿ ಈ ಪ್ರೇತೋದ್ಧಾರ ಈಗ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಪಾಪ ಪರಿಹಾರವಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ಷೋಡಶ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಆ ಪ್ರೇತೋದ್ಧಾರವನ್ನು ಮಾಡು. 100 ರೂಪಾಯಿ ದಕ್ಷಿಣೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನೀನು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರನ್ನು ಸಂತುಷ್ಟಗೊಳಿಸು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಷ್ಟನ್ನು ನೀನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗದೇ ಇದ್ರೆ 1 ತಿಂಗಳ ಉಪವಾಸವನ್ನು ಮಾಡಿ ಕೃಷ್ಣಾ ತೀರದಲ್ಲಿ ಔದುಂಬರ ಅಂತಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಔದುಂಬರದಲ್ಲಿ ನೀನು ಔದುಂಬರ ಸಮೇತ ನರಸಿಂಹ ಸರಸ್ವತಿಗಳ ಒಂದು ಪಾದುಕ ಇವೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ಪೂಜೆ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಆ ಸ್ತ್ರೀ ಔದುಂಬರದಲ್ಲಿ ಪೂಜಾಕ್ರಮವನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ 3ನೇ ದಿನ ಆ ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿ ಆ ಏನು ಸಾಲ ಕೊಟ್ಟ ಪಿಶಾಚಿ, ಅದು ಆ ಪಿಶಾಚಿ ಆಗಿರ್ತಾನೆ, ಆತ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಇವಳ ಮೇಲೆ ಆಕ್ರಮಣವನ್ನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ. ನನ್ನ ಸಾಲವನ್ನು ಇನ್ನೂವರೆಗೆ ನೀನು ತೀರಿಸಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ನಾನು ತೆಗಿತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ, ನೀನು ವಂಶೋಚ್ಛೇದವನ್ನು ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ
ನಮಗೆ ಗುರುಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ತಾರೆ. ಆ ಗುರುಗಳು ಇವಳು ನಮಗೆ ಶರಣಾಗತಳಾಗಿದ್ದಾಳೆ, ಹೀಗಾಗಿ ನಿನ್ನ ಯಾವ ಆಕ್ರಮಣವೂ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅವನು ಹೇಳಿದಾಗ ಆ ಗುರುದರ್ಶನದಿಂದ ಆತನ ಇದರಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದಾಗ್ತದೆ. ನನ್ನನ್ನು ಉದ್ಧರಿಸಿ ಅಂತ ಅವಳಿಗೆ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಶರಣಾಗತನಾಗ್ತಾನೆ. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇವಳು ಏನು ಕರ್ಮದ ಆಚರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ, ಈ ಏನೇನು ನನ್ನ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದಾಳೆ, ಆ ಆರಾಧನೆಯಿಂದ ನಿನ್ನ 10ನೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಸದ್ಗತಿ ಅಂತದ್ದು ಆಗ್ತದೆ, ಈ ಬಾಧ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಿವಾರಣೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ 10ನೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಆತ ಶುದ್ಧ ಶರೀರನಾಗ್ತಾನೆ. ಸ್ತ್ರೀಯ ಬಾಧ ನಿವಾರಣೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದಾಗಿ ಅವಳು ಪೂರ್ಣಾಯುಷಿಗಳಾದ 2 ಪುತ್ರರನ್ನು ಪಡೆಯತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವರವನ್ನು ಗುರುಗಳಿಂದ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿಂದ ನಿರ್ಗಮಿಸ್ತಾಳೆ. 2 ಪುತ್ರರು ಅವಳಿಗೆ ದೊರಕ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಪುತ್ರನಿಗೆ ಉಪನಯನವನ್ನು ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ. 2ನೇ ಪುತ್ರನಿಗೆ ಚೋಲಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಆ ದಿನವೇ ಆತನಿಗೆ ಧನುರ್ವಾತದ ರೋಗಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾಗಿ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ರೋಗಗಳು ಏನೋ ಅವನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಮಗು ಸತ್ತು ಹೋಗ್ತದೆ. ಸ್ತ್ರೀ ಸಹಜವಾದಂತಹ ದುಃಖವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ಇಷ್ಟು 5 ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡೆ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟು 2 ಮಕ್ಕಳು ಬಂದ್ರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಮಗ ಉಳಿಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅತ್ಯಂತ ಶೋಕ ತಪ್ತಳಾಗಿ ಅವಳು ಗುರುಕೃಪೆಯಿಂದ ಜನಿಸಿದ ಈ ಮಕ್ಕಳು ಮರಣ ಹೊಂದಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ, ಈ ಮಗು ಮರಣ ಹೊಂದಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಬಹಳ ಯಾತನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾರೆ. ಚಿಂತೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಂತಾಕ್ರಾಂತರಾಗಿರ್ತಾಳೆ. ಈ ಮಗುವಿನ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಕೂಡ ಚಿತೆಯನ್ನು ಏರಿ ಸಾಯಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ಎಷ್ಟು ಜನ ಅಲ್ಲಿ ಊರವರು ಬಂದು ಶವವನ್ನು ಕೊಡಲು ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಅವಳು ಕೊಡದೆ ನಾನು ಕೂಡ ಸಾಯ್ತೇನೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಶೋಕವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಈ 20ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗ್ತದೆ. ಅಧ್ಯಾಯ 21 ಯಾವ ರೀತಿ ಮೃತಪುತ್ರ ಸಂಜೀವನಂ ಅಂತ ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಸರು. ಈ ಸತ್ತು ಹೋಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಬಾಲಕ ಯಾವ ರೀತಿ ಮತ್ತೆ ಸಂಜೀವಗೊಳ್ತಾನೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ಮೃತ ಬಾಲಕನ ತಾಯಿಗೆ ಈ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರ್ಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಗುರುಗಳು ಬಂದು ತತ್ವೋಪದೇಶವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಏನು ವ್ಯರ್ಥವಾಗಿ ನೀನು ಶೋಕವನ್ನು ಮಾಡಬೇಡ, ಯಾರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತಿನ ಚಿರಂಜೀವಿಗಳೇ ಅಲ್ಲ, ಯಾರು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಇದ್ದಾರೆ ಒಂದಾದರೂ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ನೀನು ಹೇಳು. ಹುಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ಸಾಯುವುದು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ನಿಶ್ಚಿತ, ಜಾತಸ್ಯ ಹಿ ಧ್ರುವ ಮೃತ್ಯು. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀನು ಶೋಕ ಮಾಡಬೇಡ, ನಿನ್ನ ಶೋಕ ಸುಮ್ಮನೆ ವ್ಯರ್ಥವಾಗಿ ಶೋಕ ಮಾಡಬೇಡ, ಕೇವಲ ಮಾಯಾಮೋಹದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ದಹನ ಸಂಸ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಈ ಶವವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡುವಂತ ಗುರುಗಳು ಉಪದೇಶವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಅವಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಗುರುಗಳು, ನೀ ತತ್ವಬೋಧೆ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನಾಟುವುದಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಪುತ್ರ ಶೋಕ, ಆ ಪುತ್ರ ಶೋಕ ತಾಯಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆ ಪುತ್ರ ಶೋಕ ಎಂಥ ಕಠೋರವಾಗಿರ್ತದೆ, ಎಂಥ ಕ್ರೂರವಾಗಿರ್ತದೆ, ಎಂಥ ಯಾತನೆಯನ್ನು ಕೊಡುವಂಥದ್ದಾಗಿರ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವಳು ಯಾವ ಉಪದೇಶ ಅವಳಿಗೆ ನಾಟದೆ, ನನಗೆ ನಿಮ್ಮ ಉಪದೇಶ ದಾಟುವುದಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಸ್ಥಿರವಾಗಿಲ್ಲ, ಹೀಗಾಗಿ ಯೋಗಿಗಳ ವಚನ ಸುಳ್ಳಾಗಲೇಬಾರದು, ನನಗೆ ಪೂರ್ಣಾಯುಷಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಕ್ಕಳು ಹುಡ್ತಾವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಮಗು ಪೂರ್ಣಾಯುಷಿ ಆಗಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಆ ಮಗುವನ್ನ ತನ್ನ ಬೆನ್ನಿಗೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಔದುಂಬರ ವೃಕ್ಷದ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾಳೆ, ಶವವನ್ನು ಒಯ್ತಾಳೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಆ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ ಅದೃಶ್ಯನಾಗ್ತಾನೆ. ಔದುಂಬರಕ್ಕೆ ಬರುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ ಆಗ್ತದೆ. ಅಂತ್ಯ ಸಂಸ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮಗುವನ್ನು ಕೊಡುವಂತ ಜನ ಎಷ್ಟು ಅಂಗಲಾಚಿದ್ರು ಅವಳು ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ, ಶವವನ್ನು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ತನ್ನನ್ನು ಅದರೊಳಗೆ ನೀವು ದಹಿಸ್ರಿ ಅಂತ ಬಹಳ ಶೋಕದಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಹೊರಳಾಡಿ ಅಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ, ನಿದ್ದೆ ಹೋಗ್ತಾಳೆ. ಆ ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಜಟಾಧಾರಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬ ಮಹಾತ್ಮರು ಅವಳಿಗೆ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಎದ್ದು ಆ ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾಳೆ, ಆ ಜಟಾಧಾರಿಯಾದಂಥ ಒಬ್ಬ ಮಹಾಪುರುಷರು ಬಂದು ಆ ಬಾಲಕನಿಗೆ ಭಸ್ಮಲೇಪವನ್ನು ಮಾಡಿದಂತೆ ಅವಳಿಗೆ ಅವತ್ತು ದೃಷ್ಟಾಂತ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದಾಗ್ತದೆ. ಅದರಿಂದ ಆ ಪ್ರೇತದಲ್ಲಿ ಅದು ಸಜೀವವಾಗ್ತದೆ. ಅವಳು ನಿದ್ರೆಯಿಂದ ಎಚ್ಚರ ಆಗ್ತಾಳೆ, ನೋಡ್ತಾಳೆ, ಮಗು ಸತ್ತೇ ಹೋಗಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾಳೆ. ಅದು ಮಗುವಿನಲ್ಲಿ ಜೀವ ಕಳೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರ್ತದೆ. ತನ್ನ ಪತಿಯು ಅಲ್ಲಿ ಮಲಗಿರ್ತಾನೆ, ಅವಳನ್ನು ಎಬ್ಬಿಸಿ ತೋರಿಸ್ತಾಳೆ, ನೋಡು ನಡೆದ ಸಂಗತಿಯನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಆಮೇಲೆ ತ್ರೈಮೂರ್ತಿ ರೂಪರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗುರುಗಳ ಮಹಿಮೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಅಗಾಧವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಗುರು ಸೇವೆ, ಗುರುಭಕ್ತಿ ಇವು ಯಾರಲ್ಲಿ ಇವೆಯೋ ಅವರ ಮನೋರಥಗಳು ಪೂರ್ತಿ ಆಗ್ತವೆ. ಎಂತೆಂಥ ಅಸಾಧ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸಗಳು ಕೂಡ ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತವೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಸ್ಥಿರವಾಗಿರಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಮನೋರಥಗಳು ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ಯಾಕೆ ಪೂರ್ಣವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮನಸ್ಸು ಸ್ಥಿರವಾಗಿಲ್ಲ.
ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇರ್ತದೆ, ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಆ ಕಡೆಗೆ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಮನಸ್ಸು ಯಾರ್ದು ಚಂಚಲವಾಗಿರ್ತಿದೆಯೋ, ಒಂದೇ ಗುರು ಭಕ್ತಿ, ಒಂದೇ ಗುರುವನ್ನು, ಒಂದೇ ದೇವರನ್ನು ಯಾರು ನಂಬುವುದಿಲ್ವೋ ಅವರಿಗೆ ಮನೋಟರು ಪೂರ್ತಿ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಗುರುನಿಷ್ಠೆ, ಗುರುಭಕ್ತಿ, ಗುರು ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ನಾವು ಕೃತಾರ್ಥರಾಗಬೇಕು ಅನ್ನುವಲ್ಲಿಗೆ ಈ ಇಂದಿನ 21ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಮೃತಪುತ್ರ ಸಂಜೀವನ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ಅಧ್ಯಾಯ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. 2ನೇ ದಿನದ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇವತ್ತು ಮುಗಿಯುತ್ತದೆ. ಇವತ್ತು 12 ಅಧ್ಯಾಯಗಳಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ನಾವು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ನಾಳೆ ದಿನ ಕೇವಲ 8 ಅಧ್ಯಾಯಗಳಿವೆ. ಅಧ್ಯಾಯಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ವಿಷಯಗಳು ಒಂದೇ ಸಮನಾಗಿರ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲವು ಕಡೆ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಸಮಯ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಗುರುಭಕ್ತಿಯಿಂದ ನೀವು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂತ ನನಗೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಸಮಯದ ಕಡೆಗೆ ಈಗ ಗಮನ ಹೋಗಬಾರದು ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳಿಕೊಂಡು ಇನ್ನು ಪೂರ್ವಾಂಗ ಉತ್ತರಾಂಗ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ನಾನು ಮಂಗಳಾರತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೇನೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಇದು ಲೈವ್ ಇರ್ತದೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ನೋಡಬೇಕು. ಗುರುಗಳ ದರ್ಶನವನ್ನು ಪಡೆದಷ್ಟೇ ಒಂದು ಫಲ ತಮಗೆಲ್ಲ ಸಿಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ಉತ್ತರಾಂಗ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಪೂರ್ವ ಚತುರ್ಥಮಾನ प्राप्त्यर्थम श्री श्रीपाद श्री वल्लभ सद्गुरु नारायण दत्तात्रेय देवता प्रीत्यर्थम सायंकाल गंधाधिपंचोपचार पूजां करिष्ये. श्रीखंडम चंदन दिव्यं गंधाढ्यं मनोहरं विलेपनं सुरश्रेष्ठ चंदनं प्रगृहीतां विलेपनार्थे चंदनं समर्पयामि. विलेपनार्थे चंदनं समर्पयामि. लेपनार्थे चंदनं समर्पयामि. अलंकारार्थे अक्षतां समर्पयामि. श्रीपाद श्री वल्लभ सद्गुरु नारायण दत्तात्रेय देवताभ्यो नमः. यथा कालोद्भव पत्रपुष्पाणि समर्पयामि. यथा कालोद्भव पत्रपुष्पाणि समर्पयामि. धूपमाघ्रापयामि. वनस्पति अद्भुत वनस्पति सद्भुत गंधाढ्य अग्रेयामि. दीपं दर्शयामि. नैवेद्य साचन त्रिवत्य से पूर्णिना योजतुमे दीपं ग्रहण निवेशस्तैलो व्यापः नैवेद्यं गृहीतां देवं शर्करा खण्डखाद्यानि दीक्षितम् आहारं भक्षोचितं चंदनं समर्पयामि. समर्पयामि. ओम श्री जापश्रियाय श्रीभ्यो चतुर्भ्यो दधाति श्रीमुसानामृतत्वाय मोहनविद्यात्मदां चतुरौ श्री वैवन्तक्ष्यामा ददाति संसंजातसत्यं संसते संगीयते तदजाप्येवं वेदा. स्वामी नरसिंह सरस्वती जय गुरुमूर्ति जय यतिवर्यागे मंगलकामी सकमफलसुतागे निरूपमनित्य निरमयागे मंगल वाह व्यक्तयतिरायागे भक्त जनर कल्पवृक्षागे मंगल भक्तिंद्रवनिसुरे मुक्षागे मंगल भीमा विदर्भपुरवासागे मंगल शंकर गुरु वेशागे मंगल. स्वामी नरसिंह सरस्वती जय गुरुमूर्ति जय यतिवर्यागे मंगल सकमफलसुतागे मंगल. अस्तु श्रीगंगाय वंदनं ददौ श्रीरस्तु. ओम बहु
बह्वक्वै बह्वश्वाय बह्वजाविकाय बहुव्रीह्यवाय बहुमाशकिलाय बहुहिरण्याय बहुहस्तिकाय बहुदासपूरुषाय मस्ते तुष्टिमस्ते बहुराजस्पोषाय राजास्तु। ओम गणानां त्वा गणपतिं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पदान शृण्वन्नोतिभिः साधनं। ಎಲ್ಲರೂ ಮಂಗಳಾರತಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು. ಓಂ ನ ಕರ್ಮಣಾ ನ ಪ್ರಜಯಾ ಧನೇನ ತ್ಯಾಗೇನೈಕೆ ಅಮೃತತ್ವಮಾನಶುಃ ಪರೇಣ ನಾಕಂ ನಿಹಿತಂ ಗುಹಾಯಾಂ ವಿಭ್ರಾಜತೆ ತದ್ಯತಯೋ ವಿಶಂತಿ ವೇದಾಂತ ವಿಜ್ಞಾನ ಸುನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥಾಃ ಸನ್ಯಾಸ ಯೋಗಾದ್ಯತಯ ಶುದ್ಧ ಸತ್ವಾಃ ते ब्रह्मलोके दुरान्तकाले परामृतात् परिमुच्यन्ति सर्वे तक्रं विपाकं परमेश्वरभूतं यत्पुण्डरीकं पुरमध्यसद्गुस्थं तत्राविदक्रं गगनं विशोकस्तस्मिन् यदन्तस्तदुपासितव्यं यो वेदादौ स्वरः प्रोक्तो वेदान्ते च प्रतिष्ठितः तस्य प्रभुलीनस्य परस्य महेश्वरः दीर्घतमामानति योजिर्वां दशमे युगे पामर्थै पामर्थै यतीनां ब्रह्मा भवति सार्थिः वेदोक्तमन्त्रपाणिं समर्पयामि प्रदक्षिणं नमस्कारान् समर्पयामि अन्यथा शरणं नास्ति तस्मात् कारणभावेन शिरगुरसाशरसादृष्ट्यामनुसाभ्याङ्ग्राभ्यां प्रणामोष्टाङ्गोच्यते प्रदक्षिणनमस्कारान् समर्पयामि अक्षतान् समर्पयामि प्रार्थनां समर्पयामि श्रीपाद श्रीवल्लभत्वं सदैव श्रीदत्तास्मान् पाहि देवादिदेव भावग्राहे क्लेशारिं स्कीर्ते होरात्कृष्टाद्भरास्मान् नमस्ते तन्नो माता त्वं पिता त्वदिवस्तं दादायो क्षेमकृत्सद्गुरुस्वं त्वं सर्वस्वं नमो प्रोष्यमूर्ते होरात्कृष्टाद्भरास्मान् नमस्ते पापं तापं व्याधिमादिं च दैन्यं भीतिं क्लेशं पुराश्रितैन्यं तारतारुण्यो वीक्षेशाद्भूते होरात्कृष्टाद्भरास्मान् नमस्ते नान्यस्त्राता नापिताता भट्टात् त्वत्तो देवत्वं शरण्यो कर्ता कुरुवात्रेयानुगुणं गुणराते होरात्कृष्टाद्भरास्मान् नमस्ते धर्मे प्रीतिं सन्मतिं देवभक्तिं सत्सङ्गाप्तिं देवभुक्तिं च मुक्तिं आवासतिं चाकिलां मूर्ते होरात्कृष्टाद्भरास्मान् नमस्ते श्लोकपञ्चकमेतद्यो लोकमङ्गलवर्धनं प्रवडीर्णेतो भक्त्या श्रीदत्तप्रयो वेद इति श्रीमद्वासुदेवानन्द परमहंसपरिव्राजकाचार्य श्रीमद्वासुदेवानन्द सरस्वती स्वामी विरचितं घोरकष्टोद्धरणस्तोत्रं पूर्णं श्रीमत्सद्गुरुदत्तात्रेय चरणारविन्दार्पणमस्तु। जया स्थले मनदाय मासे त्या स्थळे हे निजरूपदूजे मीठे वितो मस्तकजा ठिकाणी तिथे तुझे सद्गुरुभाय दोने सिद्धांत श्री गुरुदेव कर्मांते तिराचामे अनेन उत्तरांग पूजनेन श्री श्रीपाद श्री गुरुनाथ देवता श्री कृष्णार्पणमस्तु। कर्मांते हरे नमः श्री कृष्णाय नमः विष्णवे नमो विष्णवे नमो विष्णवे नमः मंत्रमध्ये क्रियामध्ये विष्णु स्मरणपूर्वकं यत्किंचित् क्रियते कर्म तत्कर्म सफलं गुरु शंभवे नमः शंभवे नमः शंभवे नमः मंत्रमध्ये क्रियामध्ये शंभो स्मरणपूर्वकं यत्किंचित् क्रियते कर्म तत्कर्म सफलं गुरु।